Yeah, good morning to all. We all know about that. Today we are having that session regarding on OTT platforms, how influences on people and audience, all these things. So we're going to invite that Ram Bhimna Garu, director of so number of films like Akata and all these things. So if you have any questions before going to that, who want to talk, then you can only just unmute and you can ask. Okay, don't go through with that clashes. Here today's session, we all know about that OTT platforms, right? So Kamaldeep Garu, according to you, what is meant by OTT? ఓటీటీ అంటే అది ఒక ప్లాట్ఫామ్ సార్, ఓవర్ ద టాప్ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్. Okay. సో వెన్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిలీజ్ మూవీస్ ఇన్ థియేటర్స్, ఫస్ట్ ఏంటంటే దూరదర్శన్ ఉండేది, ఆ తర్వాత టీవీ ఛానల్స్ వచ్చాయి. ఛానల్స్ వచ్చిన తర్వాత సో ఇలా ఒక ప్లాట్ఫామ్ రిలీజ్ చేశారనమాట. ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో ఏంటి అంటే వాట్ ఎవర్ కంటెంట్ దట్ యూ హ్యావ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ, అంటే ఒకే దగ్గర సినిమాలో అయితే 20 మంది కూర్చుంటారు సార్, అయితే 200 మంది కూర్చుంటారు. కానీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి చాలా మంది వరల్డ్ వైడ్ గా ఒక దగ్గరే కూర్చొని చూసుకునేటట్లు ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసే దాన్ని ఓవర్ ద టాప్ ప్లాట్ఫామ్ అని అంటారు. సో ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ఓటీటీకి ఇంటర్నెట్ సార్. ఓకే. సో ఇంటర్నెట్ బేస్ చేసుకుని రిలీజ్ చేశారు, అదే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అనేది క్రియేట్ అయింది. Here our guest lecturer is there, Ram Bhimna Garu. So if you have anything, you can directly after that when we discussed about Ram Bhimna Garu. Hi sir. Yeah, hi. Yeah sir. Sir, very good morning sir. Good morning everybody. Good morning. Good morning sir. We FTH here very happy that having this session with you, especially on that OTT. So we hope that our students will get lots of knowledge with your whole experience. Yes sir. First of all, from FTH, we and our students, we congratulate that for your new upcoming project. Sir, we are happy with that. We heard that news, sir. So Thank you. Congratulations and wishing you all the best for that film, sir. And we are eagerly waiting for that about your journey and your film studies. Thank you so much. Yeah, hi, this is Ram Bhimna. I did my DF Tech from London Film Academy, UK, and I worked for a couple of Hollywood films and acted a couple of films also. Two characters got chesanu nenu. And I directed 2 feature films as well in Telugu and a couple of short films as well. So my first film is Hum Tum, and the second film was Akatai, and this is I have recently launched my third film named Jagadananda Karaka. So I've been associated with FTH since so long. Uday is one of my dearest and good friend actually. I visited the FTH for a couple of times as well. It's so good to see the film students and film enthusiasts. Actually, it looks like so good to me. నాకు ఓల్డ్ డేస్ గుర్తొస్తా ఉంటాయి. కోర్స్ కోసం పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి మేము యూకేలో ఉన్నప్పుడు రాత్రులు జాబ్ చేసేవాళ్ళం, పగలు కాలేజ్కి వెళ్ళేవాళ్ళం, నిద్రలు ఉండేది కాదు. ఈ టెన్షన్ లో చాలా ఇబ్బందుల్లో we had our courses anyway, but those are sweet memories at the end of the day, and we have succeeded it. So finally, I wish all the members who are studying in FTH very good luck to each and everybody, and I'll try my best to enlighten you. Yeah, actually, I just wanted to ask, me questions, whatever you want to know, you just ask me. So this is a very good topic anyway, these days, very hot topic అని చెప్పొచ్చు. చాలా హాట్ టాపిక్స్ తీసుకొని సాయంత్రం పూట న్యూస్ చెప్తున్నట్టు ఉంటారు కదా, అలాగా మంచి టాపిక్ తీశారు. I really appreciate the topic, and everybody must know what's happening in the manam. It's simply not learning something. ఏదో మనం డైరెక్షన్ లేకపోతే సినిమాటోగ్రఫీ నేర్చుకోవడం ఇస్ బేర్లీ నాట్ అబౌట్ ఓన్లీ లెర్నింగ్ ఆఫ్ ద టెక్నికల్, బట్ వీ షుడ్ నో ద వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ బిసైడ్ us, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అలాంగ్ విత్ us. ఈ ట్రెండ్ ఎలా సాగుతుంది, మనం ఒక ప్రొడక్ట్ చేస్తే దాన్ని మార్కెట్ చేసుకోవటం ఎంత ఇంపార్టెంటో, మన స్కిల్స్ ని ఏ వైపున how to use it, we need to know how to use our skills in a proper way. We need to update the things, we need to update the technology, and we need to know that the current trends around us. So appude manam then only we'll be successful, and then only we'll be moving in the right path according to me. So these days OTT is like it's like a strong force has come up very in a very less time actually.
మనం ఇంతకు ముందు ఒక 5 ఏళ్ల క్రితం చాలా మందికి ఓటీటీ అంటే తెలియదు. ఇప్పటికి చాలా మందికి ఓటీటీ అంటే కూడా చాలా మందికి తెలియదు. ఇట్స్ బెటర్ టు నో వాట్ బిహైండ్ దిస్ ఓటీటీ. దాని ఉద్దేశం ఏంటి, దాన్ని మనం ఎలా ఉపయోగించగలుగుతాం, అది మనకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం తెలుసుకోగలిగితే మనం సరైన దారిలో ఇట్స్ గుడ్ టు ట్రావెల్ ఇన్ ఎ రైట్ పాత్ అకార్డింగ్ టు మీ. సో I just want you to ask if you got any questions to know about OTT or the different things about regarding the OTT or something like this. Sir, my name is Kamal, sir. Kamal, yeah. Hi, Kamal. Hi, sir. I'm so glad to interact with you today. Great opportunity. Fantastic. Sir, today, I mean, before we get into the OTT, I just wanted to ask, because you said about London and you have done your DFTech. Yeah. So can you tell me, how is India placed? I mean, the institutes in India, especially, I'm so thankful and grateful about FTIH. But Yeah. still, sir, when you look at the learning between Indian institutes and Institute of London or whichever, biggest institutes that are there, what is the difference or what is the missing piece that you have identified, sir? If you have observed already, after that, I'll definitely switch over to OTT. I'm sorry for this question. That is No. Definitely, that's a good question indeed. That's a very good question. I'm very good to face this question. I've been facing. I mean, I've been facing this question. I've been asking myself this question so many times, even before I come here, or even before I start my course over there. That's a fantastic question. I'm very thankful to you for asking this question. I can tell you when we cross the country, the basic thing is we switch the culture. First of all, we switch the culture, the way they think, their thought process, their their planning and everything is completely different for our culture. First point. So according to according to Indians and Indian cinema, you're talking about I'm merely talking about the filmmaking, and as you asked, what is the differentiate between the coaching session, the institutes, the format actually when compared with them. Yes, sir. So, and I can tell you is this completely depends on the films we make. How according to Indian films, we have a separate format. Mana Telugu cinemalu ela untayi ante, there is a format. Manaki interval untundi, manaku songs untayi, which is the main difference between the mana content ki mana format ki వాళ్ళ format ki. వాళ్ళ songs హీరో హీరోయిన్ మధ్యలో వాళ్ళు సాంగ్స్ అంటే వాళ్ళు షాక్ అవుతారు. ఒరి అమ్మ, ఇప్పుడుదా బాగానే ఉన్నాడు, ఇదేంటి గెంతులు వేస్తున్నాడు అని దేస్తూ వాళ్ళు అర్థం కాదు. సాంగ్ రావడం మధ్యలో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎవడు పడుతున్నాడు అనుకుంటారు. ఈ మధ్యలో సమ్ పీపుల్ కమ్స్ అండ్ గ్రూప్ సాంగ్స్ వెనక డాన్స్ చేస్తుంటే వాడు షాక్. మై ప్రొఫెసర్ యూస్ టు షాక్, ఇదేంటి అమ్మ వెనక వాళ్ళు ఇంతమంది వీళ్ళందరికీ ఒకేసారి స్టెప్స్ ఎలా తెలుస్తున్నాయి. It's like a magical field for them. Mana Indian film is completely new to them. So their filmmaking is completely a very serious matter. For us, mostly film is an entertainment. Mostly we see it as an entertainment. Cinema lage chudu anedi. Mostly we used to listen that word. Adenti ala chesadu ante cinema la chudu antam. Mana Indian ki adi correct adi cinema, but they don't look in that way actually. They'll take it a bit serious. There are serious makers, and I don't say that manaku serious makers lerani kada. Mostly I'm just telling you in a short form. So ikkada daniki ante I used to I can definitely tell that rather than it's a very hard it's very hard and harsh statement which I'm going to give you all right now. Rather than learning the film or codes somewhere else out of our country, it is better to learn here itself. ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం ఎందుకంటే because when we are in Rome, we need to be Roman, just like that. When we want to make films in India, we should know the setup of India, we should know the psychology of India, we should know the system of India, the culture. That's why that's a technically they are so far better than us. I'm so wondered. I worked for Sherlock Holmes of Guy Ritchie gar films ne work చేసినప్పుడు the way the work is completely astonished. I used to wonder asalu shooting ఉన్నప్పుడు నోరు తెరిచేసేవాడిని నేను, what's going on innatuga. It was a wonderful experience. I'm just telling you, they concentrate more on practicality rather than theoretically. I can tell you, and they will ask each member to do it by themselves.
They don't spoon feed. That's the main difference here. మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే we came from మన స్కూల్ సిస్టమ్ కావచ్చు, మన లెర్నింగ్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు, మనం we have come up with a setup different manner, బట్ వాళ్ళది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ చాలా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. వాళ్ళ అప్రోచ్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, వాళ్ళ స్టైల్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో దే వర్క్ ఇన్ అ వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ వెరీ ప్రిసైజ్, వెరీ వెరీ ప్రాక్టికల్ మేనర్. And I'm telling you, they are very, very, very planned. They are very planned. They works on papers. వాళ్ళు పేపర్ల మీద పనిచేస్తారు. దే డోంట్ వర్క్ ఓరల్లీ. వాళ్ళు ఓవరాల్ గా ఏది ఉండదు. ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి ఆన్ అ పేపర్. సో ఏదైనా సరే రికార్డెడ్ సెటప్ లో ఉంటుంది. ఏదైనా సరే వాళ్ళు డేటా ఏదైనా సరే ఒక సిస్టమ్ చాలా చాలా బాగా ఫాలో అవుతారు. అదేంటంటే మస్ట్ బి వాళ్ళు అలా డిజైన్ అయిపోయారేమో, అలా సెట్ అయిపోయారేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ టు నో, గుడ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్. బట్ దట్ డజంట్ హెల్ప్ మీ సో వెరీ గుడ్. And I did 2 feature films and a couple of short films. I've been in this industry so far, and I met so many great people in the industry. Nobody asked my certificate. That's my voice. Nobody asked me, where did you certificate? Nobody have seen my DF Tech certificate till the date. Nobody knows. They just want, at the end of the day, మనం ఎక్కడ చదువుకున్నాము, what we are learning, where we are learning, rather than all these things, what we are learning, how much we are grasping it, how much we are applying it is very, very important. Trust me. When I come to India, I used to meet so many producers actually. So వాళ్ళు అన్నప్పుడు, sir, I said, this is Ram Bhimna. I did my DF Tech from London Film Academy. So I have a story, sir. I just want to narrate you. Oh, okay. లండన్ చదువుకొచ్చినాడు, పర్లేదు, ఇంగ్లీష్ మాడుతున్నాడు. కథ వింటారు. దే మస్ట్ లిసన్ ది స్టోరీ బ్రోస్. ఖచ్చితంగా కథ వినాలి. చాలా మందికి ఈ రోజుల్లో ఉన్న మెయిన్ ప్రాబ్లం అంటే ద నరేషన్ ప్రాబ్లం. నరేషన్ తెలియదు. ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ, అక్కడ మాకు కథ చెప్పడంలో కూడా మెళుకువలు, కథ ఎలా చెప్పాలి, కథని 5 నిమిషాలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, అరగంటలో ఎలా తయారు చేసుకోవాలి. వీ మస్ట్ నో టు నరేట్ అ స్టోరీ ఇన్ 5 minutes, half an hour, 1 hour and 3 hours in the very same interesting way. So we just know how to narrate a story in a proper way. It is not like simply saying our story. మన కథ చెప్పడం కాదు. Film story, narrating a film story is a completely different phenomena, which 95%, according to me, 95% don't know how to narrate a story in a proper way. And there is so much difference between in the narrations also. You must narrate the story in a different way, the producer, in a different way to a hero, and different way to a heroine, and then another way to a villain. I'll just follow it so cautiously. అందుకని నేను ఎక్కడైనా కథ చెప్తే నేను కథ చెప్పి వెనక్కి వచ్చింది దాదాపుగా ఉండదు. అరే అమ్మ భలే కథ భలే ఉంది రామ్, కానీ నువ్వు ఇంత బడ్జెట్ చేయలేవని, నీకు ఒక హిట్ లేదని, లేకపోతే నువ్వు ఇంకొంచెం చేయాలి, అలా ఉన్నదే. కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ నెరేటింగ్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ లో అసలు మాట్లాడటం వచ్చేది కదా. సో ఇంట్రోవర్ట్ బ్రో, 10 మందిలో ఉంటే మాట్లాడడానికే భయపడేవాడిని. బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ, ఇట్ టీచర్స్ us, we should learn so many things to become a director. I don't know how many people are here, aspirant directors or DOPs. I don't know, because your institute has got the vast, courses anyway. But I'm just telling you, as a director point of view, I can tell you, direction is more than directing. Trust me, more than knowing how to direct. It is more than that. You need to manage. You need to convince. You need to know the technicalities. You need to background. There are so many things there in a direction format. So first of all, manaki the main content ni ganaka teluskogaligi, manaki em kavalo teluskogaligite, it is very good way to approach the. Thank you, sir. Thank you very much. I mean, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. సో థ్యాంక్ యూ సార్. అయితే ఈ ఓటీటీకి వచ్చినప్పుడు సార్ నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను, తర్వాత ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ ఆల్సో స్టార్ట్ ఆస్కింగ్. సార్, ఈ ఓటీటీని అదర్ కంట్రీస్ అంటే అడ్వాన్స్ కంట్రీస్ దే హావ్ ఆల్రెడీ సీన్ ఇట్, లేకపోతే ఒకేసారి స్టార్ట్ అయిందా సార్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఓవర్ ద టాప్ అనేది. I didn't get you. Come again. Sure. So ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అనేది, సో ది అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ లైక్ UK and US, have they seen it before India, and have they అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ అందులో ఎస్టాబ్లిష్డ్, మనం ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నామా? వేర్ ఆర్ వి సార్ రైట్ నౌ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్?
Yeah, I'm just telling you, that's also a good question. OTT has been started there itself అండి, మన దగ్గర లేదు. ఎనీథింగ్ అండి, ఇప్పుడు ఒక యాపిల్ ఫోన్ ఫస్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఒక కొత్త US. ఫోన్ వచ్చింది. Yeah. Obviously that's a obvious question is what are technical wise they are 10 years ahead than us. వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఒకప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చిన 5 ఏళ్ళకో 10 ఏళ్ళకో మన దగ్గరికి వచ్చేది. when it comes to OTT is the OTT అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. OTT కి మీరు ఒక అప్లికేషన్ ఏది చెప్పండి, ఒక ప్లాట్ఫామ్. వాట్ ఇస్ Netflix, sir, the most fantastic Netflix, you know, there is a great story behind Netflix anyway. It was started in US years ago. నేను నెట్ఫ్లిక్స్ అప్పటికి ఓటీటీ కానప్పటి నుంచి ఐ వాజ్ అ మెంబర్ యాక్చువల్లీ. వాళ్ళు ఇదివరకు దాన్ని దే యూస్ టు సెల్ ద సిడీస్ అమ్మేవాళ్ళు. వాళ్ళు సిడీస్ ఐ యూస్ టు గో టు దాన్ని అప్పుడు బిగ్ ఫ్లిక్స్ అని డిఫరెంట్ నేమ్స్ లో ఉండేవి. సో మనం వెళ్ళి అక్కడ మెంబర్షిప్ తీసుకొని ఆ సిడీస్ ఇంటికి తెచ్చుకొని చేసుకున్నాం. దాని ఆ తర్వాత వాళ్ళు దే కమ్ అప్ అంటు ద ఓటీటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ delivering, you know, delivering the movies through internet. That's it. మనం ఒకప్పుడు కేబుల్ టీవీలు, డివిడీలు, విసిఆర్లు ఇవన్నీ ఉండేవి మనకు. ద పీపుల్ హూ బోర్న్ ఇన్ బిఫోర్ 90s దే నో ఆల్ దీస్, యు నో, 90 ముందులో తెలిసి ఇది బాగా. సో నౌ ద మూవీస్ ఆర్, యు నో, సీరియల్స్ ఆర్ సిరీస్ ఆర్ వెబ్ షోస్, వాట్ ఎవర్, these are all delivering through internet. That's called the OTT platforms, you know. Ante, that is nothing more. Over the top means, can anybody answer the over what is OTT over the what does that mean, over the top? సార్ ఒక క్వశ్చన్ సార్. Yeah, చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు వచ్చే 10 years లో నాకు తెలిసి సినిమా థియేటర్స్ కి వెళ్ళారనుకుంటాను. పబ్లిక్ అందరూ ఓటీటీకి ఎడిక్ట్ అవుతారని అనిపిస్తుంది సార్, అది నిజమేనా? Yeah, very good question. I don't know ఆ వ్యక్తి ఎవరు అడిగారో తెలీదు. అబ్దుల్ సార్. అబ్దుల్, ఫెంటాస్టిక్ బ్రదర్. నాకైతే నా ఫీలింగ్ అది సార్. నాది ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న వర్క్ ప్రెజర్స్ అంటే ఉన్న జాబ్ పర్పస్ కానీ వాళ్ళ వరకు వాళ్ళకి అలా సరిపోయి ఏముంది ఒక గంట కూర్చొని ఓటీటీలో చూద్దాం అనే ఫీలింగ్ లో వెళ్ళిపోతారేమో, మూవీ థియేటర్స్ పడిపోతారని నా ఫీలింగ్ సార్. అది ఎంతవరకు నిజం అంటారు? అబ్దుల్, నేను నా అబ్జర్వేషన్ చెప్తాను. గుడ్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటంటే, నేను ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ ఏ హైపోథెటికల్ వే. థియేటర్స్ ఓకే, సింపుల్ క్వశ్చన్ ఈస్, థియేటర్స్ మనకి ఒక 100 ఏళ్ళు అయింది థియేటర్స్ స్టార్ట్ అయ్యి. అట్లీస్ట్ 70-80 years అయింది. థియేటర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనకి టీవీ వచ్చింది, కేబుల్ టీవీలు వచ్చినాయి, డివిడీలు వచ్చినాయి, విసిఆర్లు వచ్చినాయి, ఫోన్లు వచ్చినాయి. స్టిల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు థియేటర్స్, రైట్? థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఎట్లా, ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, థియేటర్స్ వెళ్ళిపోతే అట్లా థియేటర్స్ కి చాలా గట్టి పోటీ వస్తుంది. దట్స్ థియేటర్స్ గోనా ఫేస్ వెరీ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఫ్రమ్ ఓటీటీస్ అండ్, యు నో, ఫ్రమ్ డిటిహెచ్, వాట్ ఎవర్. they have to change their వాళ్ళ థియేటర్ స్వరూపాన్ని మార్చుకోవాలి. ఐ టెల్ యూ, 10 years బ్యాక్ థియేటర్కి వెళ్తే కంపు భరించలేం మనం, అవునా కదా? బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళాం, ఎందుకంటే ఎవడైనా థియేటర్ రావాల్సిందే, ఎవడైనా చచ్చినట్టు థియేటర్. ఇప్పుడు అలా మారిపోయింది. మన ఇళ్లలో కన్నా చాలా నీట్ గా బాత్రూమ్ రెడీ చేస్తున్నారు, అక్కడ చాలా నీట్ గా అద్దాలు పెడుతున్నారు తినడానికి అన్ని. ఎందుకు? బికాస్ దే ఆర్ టర్నింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ టు బి అట్రాక్టెడ్. మనం నిలబడాలి మార్కెట్ లో అంటే దే హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్సెల్వ్స్ గుడ్ అండ్, యు నో, కంపీట్. థియేటర్స్ ఇప్పుడు ఈ రోజున మల్టీప్లెక్స్ లో వచ్చేసినాయి. మల్టీప్లెక్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి? ఒక మిడిల్ క్లాస్ వాడు కూడా మల్టీప్లెక్స్ ఎందుకు వెళ్తున్నాడు అంటే, బికాస్ దే మేడ్ ఇట్ యాజ్ అ వెరీ గుడ్. ఒక ఫ్యామిలీతో ఒక టైం పాస్ ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్తే వాడు ఎఫ్డి, మనకి ఇప్పుడు సరౌండ్ సౌండ్ అని, మనకి డిటిఎస్ అని, మనకు ఇంట్లో డిటిఎస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వగలుగుతామా? అవ్వం. ఒక అమ్మాయిని దూరం నుంచి చూసింది వేరు, దగ్గరికి వెళ్ళి ముద్దు పెట్టుకుంది వేరు, అవునా కదా? సో నువ్వు ఎంతమంది 100 మంది అమ్మాయిలు చూసుకున్నా కూడా ఒక అమ్మాయికి ముద్దు పెట్టే ఎక్స్పీరియన్స్ నీకు ఎంతమంది చూసినా, షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినా రాదు. ఐ డోంట్ నో, ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్ ఎగ్జాంపుల్. అమ్మాయిలు ఎవరు లేరు కాబట్టి, నేను అందరూ మన కుర్రాళ్ళే కాబట్టి, అంటే మీరు కుర్రాళ్ళు ఏంటి సార్ అనుకోమాకండి. సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ అంటే, ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరుగా ఉండిద్ది సార్. నిజంగానే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది, ఆ థియేటర్ లో చూసే ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వేరుగా ఉండిద్ది సార్. కానీ ఏదో నా ఫీలింగ్ అన్నమాట, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ ప్రకారం, జనరేషన్. నీ ఫీలింగ్ నేను అర్థం చేసుకున్నాను. బాగా ఫీల్ అవుతున్నావు, కొంచెం ఎక్కువగా ఫీల్ అవుతున్నావు. ఓకే. సో ఏం చెప్తున్నానంటే, నువ్వు చెప్పింది దాంట్లో సగం నిజం ఉంది. ఇది అబ్దుల్ క్వశ్చన్ కి ఏంటంటే, నెక్స్ట్ 10 years లో
ఇప్పుడు మనకి మోనోపోలీ థియేటర్స్ అండి. థియేటర్స్ ఆర్ ద మోనోపోలీ. ఒక ఫిల్మ్ మనం చేసామంటే మనం థియేటర్స్ తోటి దయాదాక్షిణ్యాల మీద, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ దయాదాక్షిణ్యాల మీద మనం ఇప్పటిదాకా పనిచేసాం. దట్ ఈస్ 100% ట్రూ. బికాస్ నేను కష్టపడి 2 సినిమాలు చేసి వాడు రిలీజ్ కి దానికి ముందల దాని వెనక రిలీజ్ చేయడానికి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో నేను ప్రత్యక్షంగా ఐఎమ్ హియర్. ఒక 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 లైన్ ఒక లైన్ దగ్గర మన కథ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ లైన్ నుంచి ఒక సినాప్సిస్ చేసుకొని, ఒక కట్ చేసుకొని, దానికి ఒక 70 సీన్లు వేసుకొని, దాని లోపల ఫార్మాట్ సెట్ చేసుకొని, మీరు సిట్ ఫీల్డ్ వెళ్తారా, మీరు సేవ్ ద క్యాట్ వెళ్తారా, మీరు అప్ టు యూ. దాన్ని తయారు చేసుకొని అది తీసుకెళ్ళి ఒక ప్రొడ్యూసర్ చెప్పి వాడు ఏదో మూడ్ లో ఉంటే వాడిని అడిచేసి ఇచ్చేసి వాడిని మనం వాడు ఇన్ ద సెన్స్ మనం చిరంజీవి అంటాం. చిరంజీవి అంటే నాకు పిచ్చిష్టం. చిరంజీవి అనే పేరు చిరంజీవి గారు, ఎందుకంటే ఆ మీద ఉన్న ప్రేమ మన అనే ఉద్దేశంతో. అలాగే ప్రొడ్యూసర్ని కూడా అంటున్నాను. అతను ఒప్పించి మనం హీరోకి చెప్పి హీరో ఏమో నాకు ఇక్కడ ఫైట్ లేదని ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం ఒక సినిమా కట్ చేసి సెల్యులాయిడ్ మీద తీసుకోవడానికి ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ బ్రోస్, ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ రైట్ నౌ. మేకింగ్ ఫిల్మ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ అదర్ దెన్ రిలీజింగ్ ఇట్. ట్రస్ట్ మీ, యూ షుడ్ నో. ఒకప్పుడు మనకి సినిమాలో ఎన్ని క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయండి? 24 సార్. 24 సార్. 24 లో ఈ చాలా మందికి ఈ 24 క్రాఫ్ట్స్ ఏవో కూడా తెలియదు. దే సే 24 క్రాఫ్ట్స్ అంటామని. అండ్ ఒకప్పుడు డైరెక్టర్స్ కి సినిమా తీసి ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూసర్ చేతిలో పెట్టి నెక్స్ట్ అని వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు ఆ ఫార్మాట్, ఎందుకంటే సినిమా రెడీ అయిపోయిందంటే థియేటర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు అలా కాదు. నీ సినిమా నువ్వు ఎంతలో చేసావు, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ ప్రొడక్ట్, దానికి మార్కెట్ నీకు నిజంగా బయట ఉందా లేదో తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత డైరెక్టర్ మీద ఉంది. అలాగే డిఓపి మీద కూడా ఒక బాధ్యత ఉంటుంది. ఈ సినిమా బడ్జెట్ ఎంత, ఈ బడ్జెట్ లో నేను ఈ అవుట్పుట్ ను తేగలుగుతానా అనేది డిఓపి ఉంటుంది. డిఓపిని పక్కన పెడితే యాజ్ అ డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, డైరెక్టర్ మస్ట్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ హిస్ ప్రొడక్ట్. వాట్ ఎవర్, ఒకప్పుడు లాగా సినిమా చేసి ప్రొడ్యూసర్ నమ్ముకోమనేది కాదు. దే షుడ్ నో, ఒక సినిమా చేశాము, ఈ ప్రొడక్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, దీన్ని మార్కెట్ ఎలా చేసుకోగలుగుతాము, దీని అవుట్పుట్ ఎంతవరకు రాగలుగుతుంది, అసలు దీన్ని వాట్ ఆర్ ద వేస్ టు గెట్ ద రిసోర్సెస్. చాలా మందికి ఒక సినిమా చేస్తే ఎన్ని దారుల్లో డబ్బులు వస్తాయో కూడా చాలా మందికి తెలియదు పాపం. థియేటర్ లో సినిమా వేసుకుంటే సినిమా రిలీజ్ అనుకుంటారు. నో, ద వరల్డ్ హ్యాస్ బీన్ సో ఓపెన్, ఇట్స్ బీన్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ లాట్. ఒక సినిమాని చేసుకుంటే 10 రకాలుగా కూడా మనకు డబ్బులు వస్తుంది, దాని నుంచి రిసోర్స్. ఇవన్నీ తెలుసుకోగలగాలి. యాజ్ అ డైరెక్టర్ గా యూ షుడ్ నో ద మార్కెట్. నేను ఇందాక క్రాఫ్ట్స్ ఎందుకు అడిగానంటే, ఆ క్రాఫ్ట్ లో ఈ క్రాఫ్ట్ కూడా, మార్కెటింగ్ క్రాఫ్ట్ కూడా కలిసింది. యూ షుడ్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ ప్రొడక్ట్ అండ్ ద ఛాన్సెస్ టు మార్కెట్ యువర్ ప్రొడక్ట్. ఒక చిన్న కట్ తీసాం, ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసినా కూడా మీరు, ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ, సినిమా హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ ఆర్ట్ టు బిజినెస్. ఇది అవునన్నా కాదన్నా నిజం. ఒకప్పుడు శంకరాభరణం అప్పుడు ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారు లేకపోతే రెడ్డి గారు తీసినప్పుడు, పుల్లయ్య గారు తీసినప్పుడు ఒక మంచి సినిమా తీస్తే ఒక మినిమం గ్యారంటీ ఉంటుంది, వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు అలా కాదు. ఇప్పుడు మీరు ఒక ₹1 కోటి సినిమా తీస్తే ఆ కోటి గనక మీరు వెనక్కి తీసుకురాలేకపోతే దర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఫిల్మ్స్ రైట్ నో దీస్ డేస్. ట్రస్ట్ మీ, యూ షుడ్ నో ద బిజినెస్ టాక్టిక్స్. నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్తే, ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ సమ్ ట్రిక్స్. ఒక ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ ప్రొడ్యూసర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కనుక్కుంటా, ఇతను మంచి టేస్ట్ ఉన్నవాడా లేకపోతే అతను బిజినెస్ మ్యానా. నేను ఫస్ట్ బిజినెస్ మ్యాన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నేను కట్ చెప్పను, అతనికి బిజినెస్ చెప్తా. సార్, ఈ హీరో మీద ఇంత మార్కెట్ ఉంది, లాస్ట్ 2 ఫిల్మ్స్ థియేటర్స్ లో ఇంత కలెక్ట్ చేసింది, ఇతను ఈ లాస్ట్ ఫిల్మ్ ఓటీటీ శాటిలైట్ ఇంత వచ్చింది సార్, మనం ఈ బడ్జెట్ లో చేసుకుంటే మనం ఇక ₹1 కోటి లాభం. అప్పుడు కూర్చుంటాడు అతను, ₹1 కోటి లాభం మినిమం చూపిస్తున్నాడు, కట్ చెప్పను అంటాడు. సో we should know the business 100%. Those people who knew the business before they make the film, they'll be the successful directors. I'm just telling you. Talk business, say business terminology నేర్చుకోండి. మనం డైరెక్టింగ్ లో డైరెక్షన్ లో టెర్మినాలజీ నేర్చుకుంటాము, మన స్ట్రక్చర్ లో గురించి మాట్లాడతాము, పించ్ పాయింట్ల గురించి మాట్లాడతాము, షార్ట్స్ గురించి మాట్లాడతాము, ఇవన్నీ ఓకే. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ షుడ్ నో, టాక్ అబౌట్ బిజినెస్ ఏం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నాయి, ఏమేమి బిజినెస్లు ఉన్నాయి. మనం థియేటర్స్ లోకి వెళ్తే వాళ్ళ థియేటర్స్ లో మనం థియేటర్స్ కానీ, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కానివ్వండి, ఎగ్జిబిటర్స్ కానివ్వండి, ఫార్మాట్ వాళ్ళ రేషియో ఎలా ఉంటుంది, 50-50% ఉంటుందా లేకపోతే కనుక అవుట్ రైట్ ఉంటుందా, దాంట్లో కొన్ని ఈ బిజినెస్ లో మీకు తెలుసుకోవాలి. 2, ఓటీటీ వెళ్తే ఓటీటీలో బిజినెస్ వాళ్ళు ఎలా షేర్ చేస్తున్నారు, ఇంతకు ముందు ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వాలి. మనలాంటి కథ ఇంతకు ముందు ఏమొచ్చింది, దాని బిజినెస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. మనకేదో ఇట్స్ సింప్లీ మేర్లీ మేకింగ్ ఎ ఫిల్మ్ ఇస్ నాట్ థింగ్. ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ, ఐ హావ్ సో మెనీ ఫ్రెండ్స్ who made films and they've been vanished since last 10 years. ఈ 10 years లో
నాకు చాలా సన్నిహితులు. ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ, దే ఆర్ వెరీ టాలెంటెడ్. ట్రస్ట్ మీ, దే ఆర్ వెరీ టాలెంటెడ్. జస్ట్ బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ బిజినెస్ నాలెడ్జ్ ఒక సినిమా పోయినంత మాత్రాన పోయి ఒక చిన్న ఐ టెల్ యూ, మణరత్నం గారికి 2 సూపర్ ఫ్లాప్లు వచ్చినాయి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ లో. డజంట్ మీన్ దట్ ఆ ఒక 2 ఫ్లాప్లు వచ్చినంత మాత్రాన మనం ఒక మంచి డైరెక్టర్ ని మిస్ అవ్వకూడదు. ఎందుకు వేరే ఎక్కడ ప్రాబ్లం జరుగుతుంది అంటే, వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బిజినెస్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అవర్ ఫిల్మ్. వీ హ్యావ్ అ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ సార్. నా దగ్గర మంచి కథ ఉంది, నీ దగ్గర మంచి కథ ఉంది. బట్ యూ మేక్ ఒక పెన్ను తయారు చేస్తే మనం, వీ షుడ్ నో హౌ టు మార్కెట్ ఇన్ టు దాట్. ఇలాంటి పెన్నులు ఉన్నాయా? నీ పెన్ను ఎందుకు కొనాలి? నువ్వు 5 రూపాయలు పక్కన 4 రూపాయలకి ఇస్తున్నాడు. సో యూ నీడ్ టు నో ఇట్. నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా డైరెక్షన్ ఈజ్ నాట్ మేకింగ్. మీకు చాలా ఒక మంచి ఉపాయం చెప్తాను నేను. ఎందుకంటే ఒక మంచి కథ తీసుకొని మనము ఒక మంచి కథ పట్టుకొని మన ప్రొడ్యూసర్కి వెళ్ళి కథ చెప్పగానే యూ డోంట్ బికమ్ డైరెక్టర్స్. ట్రస్ట్ మీ, యూ డోంట్ బికమ్ డైరెక్టర్స్ విత్ గుడ్ స్టోరీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ స్టోరీ, యు ఆర్ 30% రెడీ. మీ దగ్గర ఒక మంచి కథ ఉంటే మీ దగ్గర యు ఆర్ 30% రెడీ. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ప్లేసెస్ యూ టు మేక్ అప్ డైరెక్టర్. చాలా ఉంటాయి. నేను కథ చెప్తున్నప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, ఐ హావ్ మై ఓన్ ట్రిక్స్. ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ. మీరు యూ ఆల్ కెన్ సీ మీ, రైట్? Yes, sir. I'll show you something if you are on hold. Yes, sir. నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ కథ చెప్తున్నప్పుడు కథతో పాటు ఇంకోటి ఏదో తీసుకెళ్తా, ఇలాంటిది ఒకటి తీసుకెళ్తా. ఇది సింగిల్ లైన్ ఆర్డర్ అండి. ఇది కెన్ ఎవ్రీబడీ సీ? కనబడుతుందా? ఎస్ సార్, కొంచెం క్లోజ్ వస్తే కనబడుతుంది సార్. ఇంకా ఇది ఏంటి అంటే, మనం చేసుకున్న కథని నేను ఒక చిన్న ఒక దృశ్య రూపంలో, ఒక ప్రెజెంటేషన్ రూపంలో తీసుకువెళ్తాను నేను. లేదు అనుకుంటే గనక, ఇంకొంచెం పెద్దది, ఇంకొంచెం వర్క్ ఉంటే గనక ఒక గ్రాఫ్ వేసుకువెళ్తాను నేను. నా సినిమా ఎలా గ్రాఫ్ ఉండబోతుందా? కెన్ యూ సీ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్? Yes, sir. దానికి ఒక చిన్న స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకొని వెళ్తాను నేను. కెన్ యూ సీ ద స్టోరీ బోర్డ్? ఎస్ సార్. కెన్ యూ సీ ద మ్యాట్రిక్స్ మ్యాప్? ఇది మ్యాట్రిక్స్ మ్యాప్ అంటారు దీన్ని. ఎస్ సార్. సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఒక కథ రెడీ అవగానే మనకి 30% రెడీ అవుతున్నట్టు. అందుకే నేను మీకు చెప్తుంది. సో దీంతో పాటు చాలా ప్లేస్ అవుతాయి. యూ నీడ్ టు లెర్న్, యూ నీడ్ టు నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టు బికమ్ డైరెక్టర్స్. కొన్ని వేల మంది డైరెక్టర్లు ఉన్నారు బ్రదర్ ఇప్పుడు మార్కెట్ లో. ఐ కెన్ టెల్ యూ దాట్. I know so many people who are very much talented. Just because they don't know how to put it in the right place, right time and right way, they're still, in the trials. 10 ఏళ్ల క్రితం నాతో పాటు, నేను ఇండియా వచ్చి 10 years అవుతుంది. మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వాజ్ డైరెక్టెడ్ ఇన్ 2014. 2014 నాది. నేను ఇండియా వచ్చిన రాగానే చేశాను నేను. నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కి ద పీపుల్ హూ వర్క్డ్ విత్ మీ ఫర్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్, దర్ ఆల్ సీనియర్స్ దాన్ మీ. నాకన్నా సీనియర్స్. ఐఎమ్ ద ఫ్రెషర్, ఐఎమ్ ద యంగెస్ట్ ఇన్ మై టీమ్ ఫర్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్. నేను చిన్నవాడిని, కొత్తవాడిని. నేను డైరెక్ట్ చేశాను ఆ ఫిల్మ్. నా దగ్గర నా కింద పనిచేసిన వాళ్ళు అందరూ నాకన్నా సీనియర్లు. అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 ఏళ్ల దగ్గర నుంచి కో డైరెక్టర్ 30 ఏళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళ దాకా. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, వాళ్ళలో ఆ 5గురిలో ఒక 2 వెళ్ళిపోయారు, ఎక్కడికి తెలియదు. ఒక 3 నాకు తెలుసు. దానిలో 2 ఇంకా ట్రయల్స్ లో ఉన్నారు. నేను 2 సినిమాలు చేసి, నేను ఇప్పుడు ఐ హావ్ గాట్ 2 films ఇన్ మై హ్యాండ్ రైట్ నో. మై ఫిల్మ్ డజంట్ మీన్ దట్ గొప్పని కాదు. నేను ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ you should know the tactics. You should know where are you going. You should know how to going. I don't know whether ఈ రోజు టాపిక్ నుంచి మనం బయటకు వెళ్తున్నామేమో అనిపిస్తుంది. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ you should know. అంటే ఓటీటీ కూడా అదే. మీరు ఓటీటీ గురించి తప్పకుండా ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే, మన ఒక చిన్న సినిమా వచ్చింది, సినిమా బండి అని. ఐ డోంట్ నో వెదర్ యు హావ్ సీన్ ఇట్ ఆర్ నాట్. చాలా చిన్న సినిమా. ఇట్ హ్యాస్ స్టూడ్ ట్రెండింగ్ లో నంబర్ 1 ప్లేస్ లోకి వెళ్ళింది. దేర్ ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్ టు గెట్ ఇట్. ఆ సినిమా ఒక నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు తీసుకోవడానికి 100 రీజన్స్ ఉండొచ్చు. ఒక చిన్న సినిమాని ప్రపంచానికి చూపించగలిగాం. ఓటీటీని చాలా మంది ఇప్పుడు ఓటీటీకి సపోర్ట్ చేద్దామా, థియేటర్ సపోర్ట్ చేద్దామా? ఓటీటీకి ఎంతమంది సపోర్ట్ చేస్తారు, థియేటర్ ఎంతమంది సపోర్ట్? ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో ద నంబర్. సార్ థియేటర్ సార్, నేను సపోర్ట్. I'll go with theater, sir. ఓకే, థియేటర్ సార్. థియేటర్ సార్. Theater, sir. ఎవరో ఒక చిన్న పాప కూడా చెప్తుంది ఇక్కడ మధ్యలో.
ఓకే, గుడ్. కానీ మీరందరూ ఎవరైతే థియేటర్స్ చెప్పారో మీరందరూ చాలా వెనక ఆలోచిస్తున్నారు. యు ఆర్ కస్టమైజ్డ్ టు సమ్ మైండ్ సెట్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇక్కడ డైరెక్టర్స్ ఎవరండి? ఇప్పుడు ఇందాక నాతో మాట్లాడే ఎవరో మీరు డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు కదా, మీ షేక్ అబ్దుల్ ఇందాక మాట్లాడావు కదా, నువ్వు డైరెక్టర్? డైరెక్టర్ సార్. సో నువ్వు కథ రెడీ చేసుకున్నావా? లేదు అదే ఇప్పుడే సార్. Newcomer, sir. He just joined. న్యూకమర్ సార్. 2 days అయింది సార్. I just want to ask somebody. I'll pick somebody. I don't know who's that. Hi sir, my name is Shravan. Kamaldeep, you are a director, right? Yes, sir. So, are you ready with your story? Yes, sir. What's your budget? Sir, budget is between, I mean, it's a small story, sir. I mean, when I say small story, like Bratku Chatka Bandi undi kada manaki, cinema bandi lage undi. So, I'm planning for somewhere between 15 lakhs, sir. 15. 15. Brilliant. Okay. Good. So, I'm just telling you. So, Kamal manki 15 lakhs అని చెప్పాడు. That's the reality. నేను ఫస్ట్ ఇండియా వచ్చినప్పుడు ఒక కథ తయారు చేసుకొని నేను అశ్విని దత్ అనే ఒక ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. మై ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ అశ్విని దత్. నేను ఆయన అడిగారు మీ బడ్జెట్ ఎంత అని. ఎంత చెప్పాను తెలుసా? 7 కోట్లు అని చెప్పి. ఎవడైనా బుద్ధున ఎవడైనా సినిమా ఇస్తాడా నాకు? రియాలిటీ, వీ షుడ్ బి ఇన్ రియాలిటీ. నిజంగా ఇప్పుడు 7 కోట్లు ఎవడో కోన్కేసా రాంభేమనా గడుస్తే అడి మీద 7 కోట్లు ఎవడు పెడతాడు? బుద్ధునోడు ఎవడు పెట్టాడు. అది తెలుసుకోవడానికి మనకు 2-3 ఏళ్ళు పోతుంది. సో యు ఆర్ ఆల్ లక్కీ పీపుల్ దాట్ యు హావ్ గాట్ అటు బిగ్ ట్రీ ఆన్ యూ. మీ దగ్గర ఒక మంచి మీకు గైడ్ చేయడానికి మంచి జెన్యూన్ పీపుల్ మీ చుట్టూ ఉన్నారు. మిమ్మల్ని గైడ్ చేయడానికి మీకు మెంటార్స్ ఉన్నారు. సో దట్ మీరు టైం వేస్ట్ చేయకుండా త్వరగా అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో యూ మస్ట్ నో వాట్ ఈస్ రియాలిటీ. మీరు కథ తయారు చేసుకుంటే దీనిలో ఎంతలో చేయాలి, ఇది మనం జనాల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ఈ సినిమా నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను, డబ్బులు రావడానికా, పేరు రావడానికా, 2 రావడానికా, సరదాగానా? యూ షుడ్ నో వాట్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఇట్, అండ్ దట్ మస్ట్ బి రియల్. ఆ గోల్ కూడా రియాలిటీలో ఉండాలి. డబ్బులు రావాలి, సినిమా పేరు రావాలి అంటే ఒక దాంట్లో 2 రావు. You should know మీ థాట్స్ కూడా రియాలిటీలో ఉండాలి. సో that's what I want to tell you. So any more questions please? Sir, this is regarding OTT itself. Hi sir, my name is Shravan. Thank you for all your explanation and everything sir. So మీరు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద్వారా ఏంటంటే మేబీ మేము ఒక 3 to 4 years లో టైం స్పెండ్ చేసేది మేబీ వీ కెన్ నో ఇట్ ఇన్ మేబీ 3 to 4 months. ఓకే, ఐఎమ్ షూర్. సో సార్ ఇక్కడ ఓటీటీలో లాస్ ఉంటుందా సార్? ఇప్పుడు లెట్స్ సే సో ఐఎమ్ ఎన్ అప్కమింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్. సో నేను కథ రాసుకొని ఓటీటీలో రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు విల్ దేర్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లాస్ ఇఫ్ ఐ రిలీజ్ ద మూవీ ఇన్ ఓటీటీ? జస్ట్ అంటే నాకు అక్కడికి ఇంకా వెళ్ళలేదు. ఐ స్టిల్ డి నాట్ మ్యారీడ్ టు ఎనీ అదర్ ప్రొడ్యూసర్స్, బట్ విల్ దేర్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లాస్? లాస్ ఫర్ హూమ్? లాస్ ఫర్ ఎనీబడి హూ ఈస్ వర్కింగ్. అంటే ఓటీటీలో రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ కి కాదు, ప్రొడ్యూసర్ కి. అంటే అసలు ఏ రకంగా సరే లాస్ ఉంటుందా? యాజ్ పర్ మై లాస్ ఉండదు అనేది నా ఫీలింగ్, బట్ ఐ డోంట్ నో. I just wanted to make sure that what is it? I'll tell you. సో మీరు ఒక కట్ చేసుకొని అది ఓటీటీలో రిలీజ్ చేస్తే ప్రొడ్యూసర్ గా లాస్ ఉంటుందా అంటున్నారా? అంటే ఎవరికైనా లాస్ ఉంటుందా అని. ఎవరికి లాస్ ఉంటుంది? లాస్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? డబ్బులు ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు లాస్ వస్తుంది. డబ్బులు ఎవరు పెడతారు? ప్రొడ్యూసర్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ద ప్రొడ్యూసర్. The loss or profit directly goes to the producer, nothing but anybody else, right? మరి ఇప్పుడు లాస్ అయినా ప్రాఫిట్ అయినా ప్రొడ్యూసరే బాధ్యత. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ లో మన ఓటీటీలో రిలీజ్ చేస్తే లాస్ ఉంటుందా అంటే, మీరు కథలు ఎంతలో తయారు చేశారు, ఓటీటీకి ఎంత అమ్ముతున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మీరు ఒక 50 లక్షల్లో చేసుకున్నారు కథని, మీరు ఓటీటీకి 60 లక్షలకు అమ్మారనుకోండి, మీరు లాస్ లేదు. మీరు ఓటీటీకి 20 లక్షలకు అమ్మారనుకోండి, అది లాస్ వెళ్తారు. సో అందుకే మనకేంటంటే ఆ ప్రొడక్ట్ ఎంతలో చాలా మంది చేసేదండి. సి అండి, ఇప్పుడు మనము సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి ఉప్పు అమ్ముతామా? అమ్మం. ఎందుకు? సముద్రం దగ్గర ఉప్పు ఉంటుంది. ఎండాకాలంలో రగ్గులు అమ్ముతామా? అమ్మం. ఎండాకాలంలో మంచినీళ్ళు అమ్మచ్చు. అలాగే మనం ఎక్కడ ఏది అమ్మాలో తెలుసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి ఒక సినిమాని ఎంతలో కొంటున్నారు, ఎలా కొంటున్నారు? వీళ్ళు ఒక 50 లక్షలు కొంటారు కాబట్టి మనం ఒక 25-30 లక్షలు ఒక సినిమా తీయాలి. ఒక 1 కోటి రూపాయల వరకు దీనికి మార్కెట్ ఉంది, అప్పుడు 80 లక్షల్లోనే సినిమా తీయాలి. ఇతనికి 1 కోటి రూపాయల మార్కెట్ ఉంది కాబట్టి మనం 1.5 కోటిలో సినిమా తీస్తే హౌ కెన్ ఇట్ బి మ్యాచ్ అండి? అవ్వదు.
సో we should know the marketing the business the idea. ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు మీరు లాస్ అంటే చేయండి. ఇప్పుడు మీరు శ్రవణ్ ఒక సినిమా తీసి ఒక ₹1 కోటి థియేటర్లోకి పంపించడానికి చాలా కష్టం అవ్వచ్చు, కానీ ఓటీటీలో కష్టం లేదు. ఓటీటీలో ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయంటే నేను చెప్తాను వినండి. ఎందుకు ఓటీటీ హ్యాస్ బికమ్ సో పవర్ఫుల్ దీస్ డేస్? ఓటీటీ ఎంత పవర్ఫుల్ అయిపోతుంది, ఎందుకు అవుతుంది అంటే, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సినిమా అండ్ ఓటీటీ? సినిమా అనే దానికి ఏంటంటే దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ పక్కన పెడితే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్. థియేటర్ కి ఓటీటీకి ఉన్న ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే, థియేటర్ లో ఒక సినిమాని చూడాలంటే మనం ఫ్రైడే దాకా వెయిట్ చేయాలి, అవునా కదా? ఓన్లీ ఫ్రైడేనే రిలీజ్ అవుతాయి. ఫ్రైడే దాకా వెయిట్ చేయాలి. మనం సోమవారం నుంచి మా హీరో ఎప్పుడు వస్తాడో నువ్వు రోజు నిద్రలేసి క్యాలెండర్ చూసుకుంటా ఉంటారు కొంతమంది. అండ్ ఆ థియేటర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఆ థియేటర్ దాకా వెళ్ళాలి, టికెట్లు దొరకాలి. ఆ టికెట్లు దొరికితే మనకు ఒక మంచి సీట్ దొరకాలి. అక్కడెక్కడో కార్నర్ సీట్ వస్తే కూడా మనకు బాధపడతాం, అరే అమ్మ మనకు కార్నర్ సీట్ వచ్చింది రాబో. సో థియేటర్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ లిమిటేషన్స్ యాజ్ వెల్. వేరాజ్ ఓటీటీ ఇంకో విషయం ఏంటంటే, థియేటర్ లో నేను ఒక అద్భుతమైన సినిమా తీశానండి. ఒక 2 కోట్లు పెట్టి ఒక సినిమా తీశాను. నాకు హైదరాబాద్ లో ఒక 20 థియేటర్లు గనక ఇస్తే నేను ఆ డబ్బును వెనక్కి తెచ్చుకోగలుగుతాను. నేను ఆంధ్ర మొత్తం అంటే తెలంగాణ ఆంధ్ర గురించి చెప్పట్లేదు, మీకు అర్థం కావడం కోసం ఒక ఏరియాని తీసుకుంటాను, హైదరాబాద్ గురించి తీసుకున్నాం. నా సినిమా 2 కోట్లు పెట్టి తీస్తే హైదరాబాద్ లో 20 థియేటర్లు వస్తే నాకు లాభం ఉంది. నాకు డిస్ట్రిబ్యూటర్ల పరంగా కావచ్చు, లేకపోతే ఎగ్జిబిటర్స్ పరంగా కావచ్చు, లేకపోతే కనుక దాన్ని తీసుకున్న నాకు 5 థియేటర్లు ఇచ్చారనుకున్నాం. నేను ఎలా కాంపెన్సేట్ చేయగలుగుతుంది? నా డబ్బులు ఎలా రాగలుగుతాయి? నేను అక్కడ లాస్ అవుతున్నా కదా. సో అండ్ దెర్ ఈస్ ద లిమిటేషన్స్. థియేటర్ లో లిమిటేషన్ మనం అక్కడ, అది మేకర్స్ పరంగా. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆడియన్స్ పరంగా ఏంటంటే, మనకు ఫ్యామిలీ ఉంది, అమ్మ లేదా మన చెల్లో తమ్ముడు అమ్మ నాన్న తీసుకొని ఒక కారో లేకపోతే ఒక ఆటోనో ఏదో క్యాబో మాట్లాడుకొని వెళ్ళి ఆ లైన్ లో నుంచి టికెట్లు తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఫ్యాన్ వేస్తాడో లేదో, వాడు వేసి సగం ఇంటర్వెల్ తర్వాత వాడు అమ్మ అందరూ మంచిగా ఉన్నారని వేసి తీసేస్తాడు. మంచి చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు వీళ్ళు, దొరికింది ఛాన్స్, ఒక గంట సేపు సేవ్ చేసి తీసాడు. మనకి ఒక అరగంట తర్వాత కూడా అర్థం కాదు, ఊరేమో వేసి తీశాడు. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని పెట్టిన తర్వాత ఆ జనాల్లోంచి వచ్చి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ గోల, ఓటీటీ అలా కాదు. ఇదిగో ఓటీటీ మీరు అలా చూడండి, ఎవరు అడుగుతాడు వచ్చి, కాల్ పైన పెట్టుకోండి మీరు, ఎవరిని అడుగుతాడు వచ్చి. అండ్ ఓటీటీలో ఉండే ఇంకొక సౌలభ్యం ఏంటంటే, మనకి అంటే నేను టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ మేకర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఆడియన్స్ తీసేద్దాం, ఆడియన్స్ తల కిందలుగా పెట్టి కాలు పైకి పెట్టుకొని సినిమా చూస్తాడు, అతని ఇష్టం అది. మేకర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే, మీకు మన సినిమా థియేటర్ రిలీజ్ చేస్తే ఎంతమంది వస్తారో, ఎప్పుడు వస్తారో, ఎందుకు వస్తారో తెలియదు. ఒక ఫస్ట్ ఆట అంటాం మనం. అంటే నేను లాస్ట్ 10 years కాబట్టి మొదటి ఆట నీ లైఫ్ మొదటి ఆట, మొదటి షో ఫస్ట్ అంటాం. ఎందుకంటే తెలియదు, వీ డోంట్ నో అసలు ఆ సినిమాకి వస్తాడో రాడో. వచ్చిన తర్వాత మన ఫేట్, ఫస్ట్ షో తర్వాత ఫేట్ డిసైడ్ అయిపోద్ది. ఐ హావ్ సీన్ సమ్ పిక్చర్స్, ఫస్ట్ షో మొదటి 11 గంటల ఆట హౌస్ఫుల్ అయ్యి ఫస్ట్ షో ఖాళీ అని థియేటర్లు తెలుసు నాకు. సెకండ్ షో థియేటర్లు సినిమాలు ఎత్తేసిన సినిమాలు తెలుసు నాకు. ఓటీటీ అలా కాదు. ఓటీటీకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు ఒక బర్త్డే పార్టీకి మీరు వెళ్తున్నారు, అక్కడ ఎంతమంది ఉంటారో మీకు తెలియదు. మీరే ఒక బర్త్డే పార్టీకి పిలుస్తున్నారు, మీకు తెలిసి ఎంతమంది వస్తారో. మీరే. సో ఓటీటీలో ఏంటంటే యు నో హౌ మెనీ సబ్స్క్రైబర్స్ యూ హ్యావ్. నెట్ఫ్లిక్స్ కి ఇస్తే నా సినిమా ఎంతమంది చూస్తారో మీకు తెలుసు, అమెజాన్ కి ఎంతమంది ఇస్తే తెలుసు. దట్స్ వై చాలా మంది కొత్త సినిమాలు ఎందుకు వెళ్తున్నారంటే, కొత్త పెద్ద వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్తున్నారంటే, దెర్ ఈస్ అ కన్ఫర్మ్డ్ సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్, కన్ఫర్మ్ గా సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. 10 మందిలో కనీసం 6 చూస్తారు కదా, 6 అయితే గ్యారంటీ కదా. నువ్వు అదే థియేటర్ లో వేస్తే నువ్వు గ్యారంటీ ఎంతవరకు గ్యారంటీ ఇవ్వగలుగుతావు? కొన్ని థియేటర్లో 5 కూర్చున్న చూసిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి. నేను లండన్ లో ఒక థియేటర్ లో, ఆ సినిమా పేరు కూడా గుర్తుంది నాకు, స్టాంప్ ది యాడ్ అనే సినిమా, థియేటర్ మొత్తం మీద ఒక్కడనే కూర్చొని సినిమా చూసా, మధ్యలో కాలు ముందు సీటు మీద పెట్టుకొని మరీ చూసాను నేను. సో ఐమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యు, థియేటర్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ లిమిటేషన్. సో మనకి ఓటీటీ వల్ల ఎప్పుడు అంటే నష్టం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే, ఓటీటీ వాడు నీ సినిమాని ముందే ఒక రేటు కడతాడు. నువ్వు 2 కోట్లు వేసావా, నీకు 2 కోట్లు ఇస్తా, 2 కోట్ల ₹1 కోటి వేసావా, నీకు 1 కోటిన్నర ఇస్తా, ఇచ్చేసి జంప్, నువ్వు కనబడి మాకు వెళ్ళిపో అంటాడు. ఓకే, అవుట్ రేట్ గా కొనాలనుకుంటే. అదే నీ సినిమా కనుక థియేటర్ లో ఆడింది అనుకోండి, ఇప్పుడు గోదావరి లేదు ఏదన్నా, ఇప్పుడు హ్యాపీ డేస్, ఆనంద్ అనే సినిమా వచ్చింది. ఆనంద్ అనే సినిమా చిరంజీవి గారి సినిమాతో పోటీ సూపర్ హిట్ అయింది. అదే అంటే కొన్ని సినిమాస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, కొన్ని మీరు ఓటీటీకి ₹1 చేసి ₹1.5 కోటి అమ్ముకుంటే ఓటీటీలో, థియేటర్ లో ఆ 10 కోట్లు అయ్యే అవకాశం ఉంది కదా.
Yeah. 20 కోట్ల అవకాశం కూడా ఉంది కదా. Yeah. ఓన్లీ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థియేటర్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ బెటర్ వెన్ కంపేర్ విత్ ఓటీటీస్. ఓటీటీస్కి ఏంటంటే అదే అంటున్నా, ఇప్పుడు మన కెపాసిటీ తెలియాలి మనం. ఇప్పుడు నేను ఒక సబ్జెక్టు ఫిజిక్స్ అనే సబ్జెక్టు వరుసగా 4 సార్లు ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చా బ్రదర్, లాస్ట్ అటెంప్ట్. మీరు ఏమని కోరుకుంటారు లాస్ట్ అటెంప్ట్ లో? Success. ఎలా అయినా పాస్ అయిపోవాలి సార్. Yeah. పాస్ అవ్వాలని కోరుకుంటారు కదా, 90 కోరుకుంటారా? లే, డెఫినెట్ గా కాదు. దాట్స్ గుడ్. ఇప్పుడు మన సినిమాకి అరే అమ్మా నేను 1 కోటి రూపాయలు పెట్టాను, ఈ సినిమా 10 కోట్లు వస్తుందా, అమ్మ 1.5 కోటి వస్తే చాలరా, దట్స్ యువర్ మైండ్ సెట్. మీరు 10 కోట్ల కోసం థియేటర్కి వెళ్తారా, 1.5 కోటి వస్తున్నా ఒక 50 లక్షలు ఎక్స్ట్రా చాలు మీరు థియేటర్కి వెళ్తారా, మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. Yeah. సో లాస్ రిస్క్ చేసి థియేటర్కి వెళ్తావా, రిస్క్ చేసి నువ్వు నుంచుంటా, నీ నమ్మకం ఉండొచ్చు మంచిది. సో వీ నీడ్ టు నో అట్ ది కంప్లీట్ డిఫరెన్స్ ఆన్ ఈచ్ ఇండివిజువల్స్. ఎవరి ఇష్టం మీద ఆధారపడుతుంది, ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఇష్టం. అది వద్దండి ఓటీటీ వద్దు. ఇప్పుడు ఉప్పెన అనే సినిమా ఉందండి. ఉప్పెన అనే సినిమాకి దాంట్లో ఆ టీం అంతా నాకు తెలుసు. ఉప్పెన అనే సినిమాని ఒక బడ్జెట్ కి రెడీ చేశారు. దాని మనకి పాండమిక్ పెరిగిపోతా ఉంది, దాని మీద డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎందుకు పెరుగుతున్నప్పుడు దాన్ని వీళ్ళు డిసైడ్ అయ్యి ఓటీటీకి వాళ్ళు నేను మీకు అప్రాక్సిమేట్ గా చెప్తాను, నేను వాళ్ళు ఒక 20 crores ఖర్చు పెట్టాము అన్న ఓటీటీ వాళ్ళు ఒక 25 crores కి ఒక 5 కోట్లు మాకు లాభానికి ఇచ్చేయమన్నారు. దే హ్యావ్ బీన్ సైన్డ్ ఇట్. ఓన్లే వస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు ఈ పాండమిక్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుందో తెలియదు, బతుకుతాం సస్తాం తెలియదు, ఎందుకురా బాబు దండగా అని చెప్పి 25 కోట్లకి సైన్ చేసేసారండి. Okay. సో వాళ్ళకి 5 కోట్లు లాభంలో ఉన్నారు. ఇంకా నథింగ్ టు డూ విత్ ద ప్రొడ్యూసర్స్. 5 కోట్లు లాభం జోలేసుకొని వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళాలి. Okay. సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఏం జరిగింది అంటే, చిరంజీవి గారి సినిమా చూసారా లేకపోతే ఇంకెవరు చూస్తే లేదు, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ద పొటెన్షియాలిటీ, మీరు ఓటీటీకి ఇవ్వటం కన్నా వెయిట్ చేసి థియేటర్స్ కి ఇస్తేనే బాగుంటుంది అన్నారు. దే వెంట్ అగైన్ బ్యాక్ అండ్ దే హ్యావ్ క్యాన్సిల్డ్ దట్ అగ్రిమెంట్ విత్ దట్ ఓటీటీ. ఒక పెద్ద ఓటీటీతో అగ్రిమెంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు. Okay. చేసుకొని దాన్ని థియేటర్స్ రిలీజ్ చేశారు. డూ యు నో హౌ మచ్ ఇట్ కలెక్టెడ్? Maybe 100 crores. 80 కోట్లు పైన కలెక్ట్. 100 crores ఎవరు కరెక్ట్ చెప్పారు? 100 crores గ్రాస్ సార్. 100 crores గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసింది. నెట్ ఒక 80 కోట్లు వేసుకోవచ్చు మనం. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏమర్థమైంది ఇక్కడ, ఓటీటీకి వెళ్తే ఎంత లాభం వచ్చేది ప్రొడ్యూసర్ కి? 5. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది? పక్కన 0 పెట్టుకోవాలి. Yeah. Yeah. సో సమ్ టైమ్స్ వీ షుడ్ నో ఇట్. ఆ వ్యక్తి ఎవరో, చెప్పిన వ్యక్తి ఎవరో తెలియదు, మీరు వెళ్ళి క్యాన్సిల్ చేసుకోండి అనే వ్యక్తి మంచి సలహా ఇచ్చినట్టే కదా. Okay. Yes, sir. So అదే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, మా ఫ్రెండ్ ఒక ఫిల్మ్ ఉంటుంది, ఓటీటీ వాళ్ళు ఒకళ్ళు అడిగారు, వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. థియేటర్లో రిలీజ్ అయింది, నెక్స్ట్ సినిమాకి లేదు, ఓటీటీ వాళ్ళు కూడా కొనలేదు. okay. Okay. సో వీ షుడ్ నో వేర్ వీఆర్, వీ షుడ్ నో వాట్ వీఆర్. ఆ రెండు తెలుసుకోవాలి. మన కెపాసిటీ ఏంటి, మన కథ కెపాసిటీ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి. Okay. దట్స్ ఇట్. సార్ Thank you, sir. ఓటీటీలోనే అప్రోచ్ కావడం ఎలా సార్? ఓటీటీని అప్రోచ్ కావడం ఎలాగా? సో Sir, ఓటీటీని Yeah. sorry for the interruption. So these all questions are we collected from those students only. Okay. So they can just deviating the time. So it's good better if you're having questions na. In that already so many questions we finished in randomly. So check Right. one by one. You can just 1 minute, take 1 minute for each and every question. It could be better, sir. I'll check it out. Yeah. Thank you, sir. సో వాట్ ఈస్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్, హౌ ఇట్ వర్క్స్ అన్నారు. ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అంటే అందరికి తెలిసిందే, మన సినిమాని ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనం జనాల్లోకి తీసుకువెళ్తాం. థియేటర్ అంటే థియేటర్ లోంచి తీసుకెళ్ళటం కాకుండా, లేదు కేబుల్ టీవీ కాకుండా, లేదు సిడి డివిడీలు కాకుండా, ఇంటర్నెట్ ద్వారా మన ఫిల్మ్ ని థియేటర్స్ తీసుకెళ్తాం, జనాల్లోకి తీసుకెళ్తాం. దీనివల్ల లాభం ఏంటి అంటే, మనం టీవీ అనుకోండి, సపోజ్ జెమినీ టీవీ కూర్చుంటే, జెమినీ టీవీలో కూర్చొని ఆ జెమినీ టీవీ ఇంటిల్లి పాదే ఆ జెమినీ టీవీ ముందు కూర్చొని చూడాలి, అవునా కాదా? టీవీలో వస్తే, థియేటర్లో వస్తే ఆ 150 మంది, 200 మంది, 500 మంది కలిసి అందరం కలిసి అక్కడ కూర్చొని చూడాలి. వెన్ ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్, వాట్ ఈస్ ఓటీటీలో యూజ్ ఏంటంటే, నేను బెడ్రూమ్ లో కూర్చొని నా ఫోన్ లో చూస్తా, మా మదర్ టీవీ పెట్టుకొని హాల్లో చూస్తారు, మా సిస్టర్ డాబా మీదకి వెళ్ళి చూస్తుంది అదే సినిమా, మా తమ్ముడు బాత్రూమ్ లో కూర్చొని చూడొచ్చు. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఫిల్మ్ ఇన్ ట్యాబ్ లో చూడొచ్చు, మొబైల్లో చూడొచ్చు, టీవీలో చూడొచ్చు, ఐప్యాడ్ లో చూడొచ్చు. సో ఇది వేరే చోట. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ ది టాప్. ఓవర్ ది టాప్ ఎందుకున్నామంటే, మీకు అన్నిటికన్నా ఎక్కువ సౌలభ్యాన్ని ఇచ్చేదే ఓవర్ ది టాప్. దట్స్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్. ఓవర్ ది టాప్, యు ఆర్ ద టాప్, యూ కెన్ వాచ్ ఎనీవేర్ ఎనీ టైమ్, మీరు దాని మధ్యలో పాస్ కొట్టచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఉన్న సౌలభ్యం అది. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, మధ్యలో ఆపొచ్చు మీరు,
థియేటర్ ఆపలేం కదా, ఆపరా అంటే ఆపుతాడు వాడు. నేను బయట వాష్ వెళ్ళొస్తా అంటే ఆపడాడు. అలాగే మన టీవీలో 10 మంది కలిసి చూస్తున్నప్పుడు మన కోసం ఒక ల్యాప్టాప్ అడగటం కూడా భావ్యం కాదు. ఓటీటీ అనేది ఏంటంటే నీ ఫోన్లో, నీ ట్యాబ్లో నువ్వు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆపుకోవచ్చు, ఎప్పుడు కావాలంటే చూసుకోవచ్చు. దాని లోపల ఇంకా చాలా మన డేటాని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. దాని లోపల చాలా ఉంటుంది. మనం ఏ సినిమాలు ఇష్టపడుతున్నాం అది కొన్ని రికమెండేషన్స్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్. దాని వల్ల లాభం. హౌ ఇట్ వర్క్స్ అంటే ఇట్ వర్క్స్ త్రూ ఇంటర్నెట్. దట్స్ ఇట్. దోస్ పర్సన్స్ హూ హెస్ గాట్ మొబైల్ ఫోను, ఇంటర్నెట్ ఉన్నోడు ఓటీటీకి చూడటానికి అర్హుడు. థియేటర్కి వెళ్ళాలంటే కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి, అలా కదా. అలాగే ఇంట్లో మనం టీవీలో చూడటానికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. టీవీలో వచ్చే శాటిలైట్ మూవీస్, జెమినీ టీవీ, ఈ టీవీలో వాడు ఒక టైంకి వేస్తాడు. మధ్యలో యాడ్ వేస్తాడు, సచ్చినట్టు యాడ్లు కూడా చూడాలి. నేను మధ్యలో యాడ్లు చూస్తాను, నా టీవీలో పార్చు కుదరదు. కానీ ఓటీటీ అలా కాదు. ఓటీటీ నీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు, నీ ఇష్టం వచ్చిన చోట, నీ ఇష్టం వచ్చిన సేపు చూడొచ్చు. దట్ ఈస్ ద సెటప్ ఆఫ్ హౌ టు అప్రోచ్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్. దట్ ఇస్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఐ గాట్ హియర్. ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ని అప్రోచ్ అవటం అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఉంది, ప్రైమ్ ఉంది, వీళ్ళందరూ ఎక్కడో ఉంటారు, వాళ్ళందరి దగ్గరికి మనం వెళ్ళక్కర్లేదు. వీళ్ళందరికి సంబంధించిన కొన్ని ఏజెంట్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళ ఆఫీసులు కానీ మన చుట్టూ మన దగ్గరే ఉంటారు. కాకపోతే ఏంటంటే అప్రోచ్ అవటానికి డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు ఒక కథ సినిమా చేయాలనుకుంటున్నారా, చేసేసారా అని డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓటీటీకి అప్రోచ్ అవటానికి ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది. సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే, మీరు ఒక సినిమాని తీసేస్తే ఒక రకమైన అప్రోచ్ ఉంటుంది, తీయపోతున్నప్పుడు ఒక రకమైన అప్రోచ్ ఉంటుంది. సో నేను రెండు చాలా బ్రీఫ్ గా చెప్పేస్తాను. సో వీఆర్ క్లోజింగ్ బై 12 o'clock. It's okay, sir. You can continue. It's not an issue. Then I'll go very fastly for 10-15 minutes and we'll close it out. సో మీరు సినిమా తీసేస్తే మీ సినిమాకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని వీ షుడ్ ఎన్క్లోజ్ ఆల్ ద ఫిల్మ్ అవర్ డీటెయిల్స్. మన సినాప్సిస్ తో పాటుగా మన సినిమాలో ఆర్టిస్టులు ఎవరున్నారు, దాని ట్రైలర్ ఏంటి, దానిలో ఇవన్నీ కలిపి వాళ్ళకి పంపించాలి. వాళ్ళు దాని సంబంధించిన వ్యక్తులు ఉంటారు, వాళ్ళు చూసి దాని కాస్ట్, దీన్ని వాళ్ళు అవుట్ రేట్ కొంటారా, లేకపోతే షేరింగ్ బేసిస్ మీద కొంటారా, లేకపోతే కనుక 50-50 బేసిస్ మీద కొంటారా అనేది దే విల్ టెల్ బేసింగ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ కన్వీనియన్స్ అండ్ దేర్ కంపెనీ నార్మ్స్ మీద కొంటారు. సో సినిమా తీసేసారు. సినిమా తీయనప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక తెలుగు సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి లోకల్ ఓటీటీ గురించి తెలుసుకుందాం. ఆహా అని ఓటీటీ ఉంది. మీరు ఆహాలో ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ, ఓటీటీ ఈస్ వాంటింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ కంటెంట్. వాళ్ళకి చాలా కంటెంట్ కావాలి. మీరు 50 సినిమాలు తీసినా కూడా కావాలి వాళ్ళకి. కానీ ఏది పడి అది తీసుకునే సిచ్యువేషన్ లో లేదు. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఫార్మాట్ అడిగారు. ఇప్పుడు మనకు రిజర్వేషన్ ఉంది, ట్రైన్ రిజర్వేషన్. అడికెళ్ళి, సార్ నేను గుంటూరులో ఒక టికెట్ రిజర్వ్ చేయాలంటే చేయడు. వాళ్ళకి ఫార్మాట్ ఇస్తాడు, దానిలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, నువ్వు ట్రైన్ ఏంటి అని ఉంటుంది. అలాగే మన కథని మనం ఒక ఓటీటీ ఛానల్కి పంపిస్తున్నప్పుడు దే హ్యావ్ గాట్ అ బైబుల్. దే కాల్ ఇట్ యాజ్ అ బైబుల్, పిచ్ బైబుల్ అంటారు. వాళ్ళు దాంట్లో ఒక 10 కండిషన్, 10 ప్రీ రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. మనం ఈ కాలమ్స్ అన్ని ఫిల్ చేయాలి. అసలు కథ ఏంటి, దాని సినాప్సిస్ ఏంటి, లైన్ ఏంటి, కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటి, హీరో ఎవరు, ఇవన్నీకి సంబంధించిన ఒకటి ఉంటుంది. అది వాళ్ళకి పంపించాలి. దానికి వాళ్ళకి నచ్చితే దే లాస్ట్ టు కమెంట్ సిట్, వాళ్ళకి కథ నరేట్ చేయించుకుంటారు. బాగుందంటే ది రిమైనింగ్ డిస్కషన్ జరుగుతాయి. ఈ క్వశ్చన్ మీద ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Do they call, sir? వాళ్ళు పిలుస్తారు నిజంగానే? ఈ మనకి ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉంది కదా సార్, 10 ఏదో ఉన్నాయన్నారు. బైబిల్ అంటాం దాన్ని, బైబిల్, పిచ్ బైబిల్. ఆ పిచ్ బైబిల్ మనకి జనరల్ గా దొరుకుతుందా సార్? ఆహా వెబ్సైట్ కి వెళ్తే కెన్ బి గో లైక్ దట్ ఆర్ ఏజెంట్స్ దగ్గరే ఉంటాయి? ఐ డోంట్ నో వెదర్ సైట్ లో ఉంటుందని కాదు. ఇది యాక్చువల్ ఆహా సైట్ అనేది ఏంటంటే జస్ట్ టు ఎంటర్టైన్ ది పీపుల్. వాళ్ళ సినిమాలు ఉంటాయి. ఈ టెక్నికల్ సెటప్. ఇది మనం ఆహా ఆఫీస్ కి వెళ్ళొచ్చు, ఆహా సంబంధించిన మనుషులు ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. ఆ బైబుల్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది. దట్స్ నాట్ ఎనీ అదే సీక్రెట్ థింగ్ కాదు. మనం ఎట్లా భగవద్గీత బైబుల్ ఎలా అయితే ఎవరికి పడితే చూసుకుని చదువుకుంటామో, అట్లాగే అది కూడా బైబుల్ అనేది ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక ఫార్మాట్ ని సెట్ చేశారు. వాళ్ళకు దాని లోపల ఇమిడితేనే వాళ్ళు తీసుకుంటారు. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, ఓకే నాకు ఇలా అయితే నా దగ్గరికి రావాలి నువ్వు. అలాగే సింపుల్. ఇప్పుడు మనం ఇంటర్మీడియట్ చదవాలనుకున్నాము, 10th పాస్ అయితేనే ఇంటర్మీడియట్ రా అనేది గవర్నమెంట్ ఒకటి పెడుతుంది. సో నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ డిఎఫ్టెక్ ఫ్రమ్ లండన్ ఫిల్మ్ అకాడమీ. నేను లండన్ లో డిఎఫ్టెక్ చేసి అప్లై చేసినప్పుడు, నీకు ఇంతకు ముందైనా ఫిల్మ్ కోర్స్ ఏదైనా చేసి ఉండాలి, నువ్వు యూనివర్సిటీ టాపర్ అయితే మాకు అవసరం లేదు, ఫిల్మ్ కి సంబంధించిన కోర్స్ ఏదైనా చేసేవాడంటే ఐ డిడ్ మై డిప్లొమా స్క్రీన్ ప్లే రైటింగ్ అనేది ఐర్లాండ్ లో నేను డిప్లొమా స్క్రీన్ ప్లే రైటింగ్ చేశాను. నేను LFA మన NMDC లో.
అది తీసుకొని పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ నాకు అడ్మిషన్ వచ్చింది. అందు ఓన్లీ 1 ఇండియన్ ఇన్ ద 30 పీపుల్ యాక్చువల్లీ. అలాగే మీరు మా ఓటీటీలో మీ సినిమాని మీరు చేయాలనుకుంటే మాకు ఒక సెటప్ ఉంది. ఆ సెటప్ మీరు కనుక సాటిస్ఫై చేస్తే అది ఎక్కడైనా దొరుకుతుందండి. ఆ బైబిల్ ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఇస్తారు. నా దగ్గర ఉంది, చాలా మంది దగ్గర కూడా. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్, యా ఇప్పుడు నాకు ప్రొడ్యూసర్స్ తెలియదు. ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరి మీద నాకు యాక్టర్స్ కూడా డేట్లు ఇచ్చే సిచ్యువేషన్ లో లేదు. బట్ Okay. నాకు సినిమా తీయడం ఎలానో నాకు తెలుసు, కెమెరాలు ఏ పెట్టాలో తెలుసు, డిఓపి అదంతా. అంటే Yeah. కొత్త యాక్టర్స్ నేను తీసుకున్నాను, ఒక మూవీ మొత్తం కంప్లీట్ చేశాను. గుడ్. నాకు సినిమా తీయడం తెలుసు కానీ వాళ్ళని అప్రోచ్ చేయడం అంతా నాకు తెలియదు. ఓన్లీ నాకు సినిమా తీయడం మాత్రమే తెలుసు. ఓకే, కంప్లీట్ చేసేసా, ఒక మంచి స్టోరీతోనూ నేను కంప్లీట్ చేసేసా. వెరీ సినిమా గుడ్. మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసి ఆఫ్టర్ అంటే నాకు ప్రొడ్యూసర్ అంత అవసరం లేదు. ఉన్న బడ్జెట్ లో నేను ఎంత తీసుకోగలనో, నా కథ ఎక్కడ తీయాలో సూపర్. నాకు మొత్తం తెలుసు. దాన్ని తీసేశాను. తీసేసుకొని నేను ఏదైతే మొత్తం సినిమా తీశానో అక్కడ ఆ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది కదా, యా అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్ సబ్మిట్ చేసి ఇలా తీశాను సార్ అని చెప్పవచ్చా? దానికి కొంచెం అవగాహన కలిపాను సార్ దాని మీద. యా మీరు సినిమా ఏదైతే తీశారో దానికి సంబంధించి ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది. Okay, మీరు sir. ఏ సినిమా తీశారు, ఎంతలో తీశారు అనేది మీరు అదే మీకు ఇందాక చెప్పినట్టుగా మీరు ఫస్ట్ సినాప్సిస్, మీ కథ ఏంటి సినాప్సిస్ ఉంటుంది. సినాప్సిస్ ఈ కథ ఏంటి, అలా ఓహో, పోయి ఈ మనం కథ అప్రోచ్ అయితే కావచ్చు. మనం 100% మొత్తం తీసేసుకోండి. వాళ్ళు ఏమి ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్ పీపుల్ ఏం కాదు. వాళ్ళు వెళ్ళి మార్స్ లోనో లేకపోతే వెళ్ళి ఏ అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్ లో కూర్చొని అక్కడ పెట్టరు వ్యాపారం. మన దగ్గరే ఉంటారు, మన చుట్టూనే ఉంటారు. వాళ్ళకి వాట్ దే నీడ్ ఇస్ గుడ్ కంటెంట్. ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ, దే నీడ్ గుడ్ కంటెంట్. కేర్ ఆఫ్ కంచర్పాలెం అనే ఒక సినిమా ఉంది. దాన్ని కంటానికి ఫస్ట్ ఎవరు రాలేదు. కానీ దెన్ ఆఫ్ దట్స్ గుడ్ కంటెంట్. మనం అందరం మంచి సినిమాని ఒప్పుకోవాలి అది. సో అది సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు చూశారు. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు చూసి వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు గ్రాండ్ గా. ఇలా చాలా సినిమాలు ఇప్పుడు మీరు వస్తే చిన్న చిన్న సినిమాలన్నీ సొంతగా తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళినాయే మీరు సినిమా పెట్టినతో సహా. అవును సార్, So, నాకు అదే అలా- అనిపించింది. యా బట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద రైట్ పీపుల్. చాలా మంది ఇండస్ట్రీలు ఎలా ఉంటారంటే మన డెస్పరేషన్ ని మన కాంపిటీషన్ ని పెట్టుకోవడానికి కొంతమంది రాంగ్ పీపుల్ ఉంటారు. యూ డోంట్ ప్రే ఫర్ దెమ్. వాళ్ళ దాంట్లో పడద్దు మీరు. యూ ఫైండ్ ద రైట్ పీపుల్, గో టు ద ప్రొడక్షన్ హౌసెస్, అప్రోచ్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ వే. చాలా ప్రొఫెషనల్ వేలో మనం అడుకోవాల్సిన పని కూడా లేదు. వీఆర్ బ్రదర్, వీఆర్ టెక్నీషియన్స్. మనం తలెత్తుకొని ధైర్యంగా మాట్లాడాలి. చాలా మంది భయపడిపోయి లేకపోతే ఏం అవసరం లేదు. వీఆర్ టెక్నీషియన్స్. ఇక్కడ ఒకటి నా వెనక మీకు కనబడుతుందో లేదో, మీకు ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ, అది మీరు చదివితే తెలిసింది. అక్కడ మీకు ఒక కనబడుతుంది కదా, అక్కడ ఒక ఫ్రేమ్ ఒకటి. అవును Yes, sir. దాని మీద ఏముంటదంటే మనుషులందరూ ఒకటే, ఫిల్మ్ మేకర్స్ తప్ప అని ఉంటది. ఫిల్మ్ మేకర్స్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా స్పెషల్ అని ఉంటది. మనం స్పెషల్, ఆబ్వియస్లీ మనం స్పెషల్. కాబట్టి మీరు ధైర్యంగా మీరు వెళ్ళండి, ధైర్యంగా మాట్లాడండి. మీరు మేనేజ్మెంట్ అప్రోచ్ కూడా తెలియాలి మీకు. యు నో హౌ టు స్పీక్. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తానంటే డైరెక్టర్ ఇస్ ద కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్. ఇప్పుడు మనం ఒక కారు మనం కారు కూర్చున్నాం, నలుగురు కూర్చున్నాం, అటు నడిపేవాడికి ఆ జ్ఞానం ఉందా లేదో తెలుసుకుంటాం కదా. అవన్నీ మనం నేర్చుకోవాలి. వాడు నోట్లో ఎంత కిళ్ళి వేసుకొని వాడు ఎటపడితే అక్కడ ఊస్తా, లేకపోతే కనుక తాగేసి ఉంటే మనం బండిస్తామా? ఏమో. అలాగే కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉండాలి. మనం సినిమా తీస్తున్నప్పుడు మనకి మాట్లాడగలిగే ధైర్యం, మన కథ గురించి మనం చెప్పగలిగే ధైర్యం, దాని మీద ఒక ప్రేమ. నా సినిమాని ఎవరనంటే ఊరుకోననే ఇవన్నీ ఉండాలి. అప్పుడే మనం అంత దూరం వెళ్ళగలుగుతాం. అందుకే చెప్తున్నా కదా, వీ నో నీడ్ టు, అంటే ఐ కాంట్ యూస్ ద వర్డ్ బెగ్, బట్ వీ నో నీడ్ టు ఫీల్ ఇన్ఫీరియర్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 100% మీరు ధైర్యంగా కాన్ఫిడెంట్ గా మనం వెళ్ళొచ్చు. నా సినిమా ఇది, నువ్వు ఎంత తీసుకుంటావు చెప్పవా, నువ్వు ఏమీ రాదు కాదు, నువ్వు ఎంతవరకు చేయగలుగుతావు చెప్పు, అంతవరకే మాట్లాడుకో తీసుకోవచ్చు. అది మీరు 100% మీరు ఒక మంచి ఇండియాలో టాప్ 40 ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ లో చెత్త కూడా ఉంటది లిటరల్లీ. మీకు తెలీదా? కొన్ని చూస్తుంటే ఇది ఏంటి ఫోన్ తో తీసాడా అని అనిపిస్తుంటది. ఏంటి సరదాగా తీసాడా, జోలో పెట్టుకుంటే రికార్డ్ అయిందా అనిపిస్తూ ఉంటది. అలాంటి అనుకోండి. కాబట్టి ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ లెస్ దాన్ ఎనీబడి. 100% మీరు కనుక నిజంగా కనుక ఒక మంచి ఒక రీజనబుల్ కనుక ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ డిజర్వ్ టు బి కమ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్. ప్రపంచంలోకి రావాల్సిన అర్హత ఉంది దానికి. మీరు ట్రై చేయండి, తప్పకుండా పని అవుతుంది. Sir, sorry for the interruption. You said just now we have some peculiar qualities as a filmmaker, we're technicians, right? Yes. Sorry for that. I didn't introduce myself. I just to speak over with phone only or message only. This is Naveen Tarun, direction and screenplay faculty and as well as placement in charge in FTH. Nice. And I have a memory. We had a session in last 2018, I think so.
that one sentence, that one line that makes me so inspired. Okay, I good. used to teach. I used to teach all my students. Till now, hundreds of students. I love Great. that. Also, I want to recall that. Please, you- please. At that time, once you came from that London, you just approached to all the producers, right? So Yeah. at that time, some people you just know that they wantedly they are just calling and they are just asking Correct. to come and visit, and they're pampering and they're waiting and wasting the deviation of the time and all these things. Correct, Then correct. after that, lots of times you had some formula that I love that sentence. Seriously, now also I get so excited with that. Oh, Sir, really? you waited that, and sir, sorry for the interruption. If you don't have time, I have one more meeting and appointment with one more very famous. Yeah. You said that they don't call to each other. Like I have a Yeah. meeting Correct, with correct. so and so RFC and so and so big banner productions. Then Correct, they correct. thought that okay, those people also have they given that some kind of appointment. Yeah, So yeah. some kind of talent he is having with this director. We don't want True. to lose him. True. We have to interact with that. I love that. True. sentence and I True, true, true. Sir. That is true, brother. See, at the end of the day, survival of the fittest. మనం బతకాలి అంటే పరిగెట్టాలి. మనం ఈ పైగా ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా చాలా ఎమాంగ్ మన ఇండస్ట్రీలో మనం చేస్తున్న పని మిగతా అటు అన్నిటికన్నా కూడా చాలా పెక్యులియర్. మనకి అత్యంత ఎక్కువ గౌరవం మనకే వస్తుంది, అత్యంత ఎక్కువ అవమానము మనకే వస్తుంది. సో ఐ హావ్ ఫేస్డ్ రెండు నేను ఫేస్ చేశాను. ఎంత అవమానం వస్తుందంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ నన్ను హీ మేడ్ మీ సిట్ ఫర్ 4 hours, 4 గంటలు నాట్ సిట్, నేను 2 గంటలు నుంచొనే ఉన్నాను. ఇటు 2 గంటలు నుంచున్నాడు చెప్పి 2 గంటల నుంచి 4 గంటల తర్వాత కూడా హీ డిడ్ంట్ ఆస్క్ మీ టు కమ్ ఇన్సైడ్. కొత్తల్లో నేను ఒక పెళ్లికి వెళ్తే పెళ్లిలో కూర్చున్న 100 మంది లేచి నుంచున్నారు బ్రదర్. ఊర్లో, చిన్న ఊర్లో మనకే అవమానం జరుగుతుంది, మనకే మంచి గౌరవం కూడా దొరుకుతుంది. బట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వి మస్ట్ బి సో కమిటెడ్ టువర్డ్స్ అవర్ వర్క్. వి షుడ్ లవ్ అవర్ వర్క్. మన పనిని మనం ప్రేమించాలి. నేను ఇండస్ట్రీలో ఎవడన్నా ఒక మాట అన్నా కూడా నేను అసలు ఊరుకోను. నేను ఫైట్ చేయకపోయినా కూడా నాకు భలే కోపం వస్తుంది. కాబట్టి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నంత నిబద్ధత, ఇంత నిజాయితీ, ఇంత కష్టం. ఐ బీన్ టు 4 countries బ్రదర్. నేను ఇండియా కాకుండా నేను 4 దేశాల్లో పనిచేశాను. నేను ఇండియా కాకుండా ఐ బీన్ టు 4 countries, వర్క్ దేర్. And also one more thing, sir. I have a little bit memory all about you only. Yeah. So in London, I think so. You just went to all the film festivals and premieres, and some premiere is going on, and you don't have that all the invitation, all these things, and you just Correct. sitting outside. And you said if you want to go inside, they're asking who are you? What about I'm? Yeah. You said very glad that I'm filmmaker. Then they said they gave that much of respect, utmost that time. Trust me. In India, people doesn't give that much of priority and respect True. to the directors, and there, whatever they didn't check whether that you are did films or not. You said I am a filmmaker. That's That's it. it. They give that much of respect. That's it. That's the difference. అదే in the first question, that is the difference between the culture అండి. వాళ్ళ ఫిల్మ్ మేకర్ అంటే వాళ్ళ కల్చర్ లో వీడు ఒక బ్రహ్మ అని అమ్మ మనం చూడండి ఒక అద్భుతంగా చూసి చెప్తున్నాడు. కథ చెప్తున్నా కూడా వాళ్ళు నోరు అక్కడ కథలు వినడానికి కూడా ఒక సెషన్స్ ఉంటాయి తెలుసా మీకు? ఒక థియేటర్ లాగా ఒక 50 మంది కలిసి కూర్చొని ఒక అతను కథ చదువుతా ఉంటే ఇలా పెట్టుకొని కథలు వింటారు తెలుసా మీకు? దట్ ఈస్ ద వాల్యూ దే గివ్ టు ద పీపుల్. కథ చెప్తున్నాడు అంత వాల్యూ ఇస్తే కథని మనం తయారు చేసి చూపిస్తున్నాడు మనకి ఎంత వాల్యూ ఇవ్వాలి. సో కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్. యూ రిమైండెడ్ మీ మై ఓల్డ్ మెమరీస్. దట్స్ గుడ్. మీరు ఇంకా గుర్తుపెట్టుకున్నందుకు. దట్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ పోలాండ్ అండి. ఐ వాజ్ చాలా అబ్లేజ్డ్ ఫీల్ అయ్యాను. నన్ను తీసుకెళ్లి ఫస్ట్ 2nd row లో కూర్చోబెట్టారు. నేను చాలా రోల్ ఉన్నా కూడా ఫిల్మ్ మేకర్స్ కి ఇచ్చే గౌరవం అలాంటిది. కాబట్టి మనం గనక ఫిల్మ్ మేకర్ అనేది ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఏదో మన దగ్గర కథ ఉన్నంత మాత్రం ఎక్కడ చేస్తున్నాం, వి కాంట్ బికమ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్. అట్లీస్ట్ ఇందాక ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ దిస్ గై. నాకు ఒక కథ చేశాను సార్, నాకున్న దాంట్లో చేశాను. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ దట్ గై. అలా ఉండాలి. మనకి ఎంత పరిధిలో ఎంత చేయగలుగుతాం చేయాలి. 100లో 10 మందిలో 8 మంది అది చేయరు. చేయటానికి ఆలోచిస్తానే ఉంటారు, ప్లాన్ చేస్తానే ఉంటారు. 2 మాత్రం చేసేస్తారు. ఫోన్ తో కూడా చేసేస్తారు. తప్పులేదు. అది అలవాటు చేసుకోవాలి, అది చేయాలి. నేను ఇండియా వచ్చినప్పుడు చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, రామ్ యూ లుక్ సో టాలెంటెడ్, అక్కడ చేసావు, బట్ హౌ కెన్ ఐ బిలీవ్ యూ? నేను ఎలా నమ్మాలి నీ చేతులు? ఓహో ఇది కరెక్ట్ క్వశ్చన్. నేను ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను, ASL ప్లీజ్ అని. ట్రస్ట్ మీ, దట్ హ్యాస్ చేంజ్ ఇన్ మై లైఫ్. దట్ వాజ్ అ సెన్సేషన్. ఒక చిన్న షార్ట్ 5,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి, నేను ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్ లో ఉంటుంది ASL PLZ అని కొడితే ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ మా ఇంట్లోనే నా వాళ్ళతో చేశాను. దట్ వాజ్ అ సెన్సేషన్. భారతదేశం నుంచి తయారైన షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో మొట్టమొదటిసారిగా 10 కోట్ల మంది వ్యూవర్స్ దాటిన మొట్టమొదటి షార్ట్ ఫిల్మ్ అది.
ఎందుకు చెప్తున్నానంటే తీసేయాలి మనం. కంగ్రాచులేషన్స్ సార్. దట్ వాస్ సో లాంగ్ ఎగో బ్రదర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎనీవే, బట్ ఐమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ షుడ్ డూ సంథింగ్. నేను చాలా కోపం వచ్చేసింది నాకు. ఏమో నన్ను ఏం చూసి నమ్మాలన్నప్పుడు కరెక్టే కదా అతను, ఏమో నేనేంది బ్యాగ్ వేసేసుకొని తిరిగేస్తున్నాను, నేను నన్ను నమ్మండి నేను ఇలా తీస్తాను చెప్పగలిగారు. కానీ ఒకే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీశాను. ఐ గాట్ మై ఫస్ట్ పిక్చర్. ఆ ఫస్ట్ పిక్చర్ నుంచి సెకండ్ పిక్చర్. నౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ వన్ తెలుగు ఫిల్మ్ చేస్తున్నా. యాజ్ సూన్ యాజ్ దిస్ ఫినిష్ ఐఎమ్ గోనా డూ బాలీవుడ్ ఫిల్మ్ హస్ బీన్ సైన్డ్. నెక్స్ట్ నేను ఐఎమ్ గోనా మేక్ ఎ ఫిల్మ్ ఇన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అది చేయాలి. అది ఇందాక ఐ డోంట్ నో వాట్స్ హిస్ నేమ్ ఈస్. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ దిస్ గై. ఐ విష్ హిమ్ వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్. అతను ఎవరు నేమ్ చెప్పలేదు, లేదు మర్చిపోయింది. Yeah. సార్ ఇంకో క్వశ్చన్ సార్. Yeah, చెప్పండి. that person only is he's సార్ ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ని ఎలాంటి సినిమాలు వాళ్ళు ఎక్కువ అప్రోచ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సార్ వాళ్ళు? ఎలాంటి సినిమాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారంటారా? ఎక్కువగా ఎటువంటి స్టోరీస్ ప్రాధాన్యత ఎక్కువ అటువంటి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సార్ వాళ్ళు? అలా ఒక జోనర్ అనేం లేదు. యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఇప్పుడు ఈ జోనర్స్ మనుషులు చూడు, అది బూత్ సినిమా కానంత వరకు, జనాల్లో హింసను ప్రేరేపించినంత వరకు ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్, మీరు థ్రిల్లర్ తీసుకోండి, రొమాన్స్ తీసుకోండి, లేకపోతే యాక్షన్ తీసుకోండి, కామెడీ తీసుకోండి, లవ్ స్టోరీ తీసుకోండి, ఇట్ డజంట్ మేక్ వాళ్ళకేమి పెక్యులర్ గా నాకు మేము దీంట్లో తీసుకున్నాం లేదు. యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటర్టైనింగ్. అరే కథ చాలా బాగుంది, అది ఈ సినిమా బాగుంది అన్నంత వరకు ఏదైనా యాక్సెప్టబుల్. దాంట్లో ఏమి అభ్యంతరకర సన్నివేశాలు ఇప్పుడు అవి కూడా వచ్చేస్తున్నాయి, అది వేరే విషయం. ఐమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ. అంటే వేరే అరే అమ్మ ఏంటి ఇట్లా ఉంది అని ఏదో జుగుప్స లేకుండా ఉన్నంత వరకు ఏదైనా ఓకే. కానీ కొంతమంది ఓటీటీ వాళ్ళు ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఆహా అని ఒక సినిమా ఉంది, ఆహా అని ఒక ఓటీటీ ఉంది. ఆహాలో ఫస్ట్ లో మొత్తం థ్రిల్లర్స్ అన్ని అతను వాళ్ళ మీద పడ్డారు. అన్ని థ్రిల్లర్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే అన్ని థ్రిల్లర్స్ వచ్చినాయి. మా తెలిసిన వాళ్ళు అడిగితే ఏదైనా మీ దగ్గర ఏదైనా కామెడీ సబ్జెక్ట్ ఏదని అడిగారు. ఆబ్వియస్లీ అడుగుతారు కదా. ఇప్పుడు రోజు స్వీట్ తింటున్నప్పుడు మనకి ఏదైనా హాట్ తినాలనిపిస్తుంది. అలాగే సమ్ ఓటీటీస్ మే ఆస్క్ పెక్యులియర్ జానర్, బట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే యాజ్ ఫర్ యాజ్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ గుడ్, మీ కథ మీరు బాగా రాసుకొని బాగా తీసినంత మాత్రం మీరు ఏ అబ్జెక్షన్ లేదండి. ఒక్కడిని పెట్టే సినిమా తీసి కూడా ఓటీటీలో ఉంది. అది మీరు చూడండి, పార్థిబన్ సినిమా ఒకడే ఉంటాడు, అవునా కదా? yes sir. సో దెర్ ఈస్ నో కండిషన్స్ ఫర్ దాట్. యాజ్ ఫర్ యాజ్ ద స్టోరీ ఈస్ కన్విన్సింగ్, యూ కెన్ అప్రోచ్ ఎనీబడి ఎనీవేర్ ఎనీ టైమ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. So guys, don't ask any questions right now, and so many of you gave questions now. First let it be finished, that then we will discuss about that. సో నాకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే వాట్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మూవీ థియేటర్స్ అండ్ ఓటీటీస్ మనం మాట్లాడుకున్నాం. Discussed. ఓటీటీస్ కి థియేటర్స్ కి ఏంటంటే, థియేటర్స్ లో ఒక కన్వీనియంట్ ఉంటుంది, ఓటీటీస్ లో కన్వీనియంట్, దాంట్లో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, దీంట్లో ఒక డిసడ్వాంటేజ్. ఓటీటీలో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటండి, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ని పొందలేం. ఆ 2Dలు 3Dలు ఆ డిటిఎస్ లో అందరిలో డిటిఎస్ పెట్టుకోలేరు కదా. ఏదో ఒక సినిమా చూసిన భావన ఉంటుంది, కానీ కొన్ని జోనర్లు కూడా మనం చూడలేం టీవీలో. హారర్ థ్రిల్లర్స్ మనం థియేటర్ లోనే ఆ ఫీల్ కలుగుతుంది. డోంట్ బ్రీత్ అనే సినిమా ఉంది. డోంట్ బ్రీత్ అనే సినిమా మొబైల్లో చూసిన దానికన్నా మీరు థియేటర్ లో చూడండి, మనకి పడిపోతాయి. దేని సినిమా కాకపోయినా కూడా ద వే ద సౌండ్స్ కానివ్వండి, ఆ కలర్స్ కానివ్వండి, ఆ యాక్టర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కానివ్వండి, ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది. అలాగే కొన్ని ఓటీటీలో వచ్చేప్పటికీ మనం హ్యాపీగా కూర్చొని ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా కూర్చొని చూస్తాం. ఒకప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ని కలవాలి అంటే మనం డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి కార్ వేసుకొని వెళ్ళి కలిసేవాళ్ళం. ఒకప్పుడు షాపింగ్ చేయాలంటే షాపింగ్కి వెళ్ళేవాళ్ళం. ఒకప్పుడు తినాలంటే రెస్టారెంట్కి వెళ్ళేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఆన్లైన్ షాపింగ్ వచ్చింది, డెలివరీ బాయ్స్ వచ్చేసారు, ఎవ్రీథింగ్ హెస్ బీన్ కమింగ్ ఇన్ టు అవర్ హోమ్, ఇంట్లోకి వచ్చేస్తుంది. అలాగే థియేటర్ కూడా ఇంట్లోకి రావాలి కదా, ఓటీటీ వచ్చింది, అంతే తేడా. ఇప్పుడు ఓటీటీ మనం డెలివరీ బాయ్ వచ్చి మన ఇంట్లోకి వచ్చి ఫుడ్ ఇస్తున్నాడని చెప్పి మనం రెస్టారెంట్ ని మూసేసుకుంటారంటామా? రెస్టారెంట్ ఎప్పటికైనా వెళ్తాం, రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి, అలాగే థియేటర్స్ కూడా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మూవీ థియేటర్స్ అండ్ అడ్వర్టైజ్. విచ్ ఫిల్మ్ ఫార్మాట్స్ దే విల్ యాక్సెప్ట్ అన్నారు, అదే ఆ క్వశ్చన్ ఒకటి అడిగారు కదా. Yes sir. సో అదేంటంటే ఈచ్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ డివైస్ యూ వాంట్ టు రీచ్, యూ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ ఒక్కొక్క ప్లాట్ఫామ్ కి ఒక్కొక్క ఫార్మాట్ కి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందండి. సో అప్పుడు బాగా రన్నింగ్ ఫార్మాట్ ఏమని నాకు తెలిసిందంటే H.264 అనో సంథింగ్ AAC ఆడియో అని ఇచ్చారు. తర్వాత ఎంఓవి ఫార్మాట్స్, ఇట్ డిపెండ్స్ అండి. దట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్, దట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద ఎడిటర్ అన్న టెక్నికల్ పర్సన్స్. జస్ట్ రెండర్ ఇట్ అండ్ గివ్ ఇట్. అదేమి మనకి బ్రహ్మ పదార్థం ఏం కాదు. వాళ్ళు ఏదో ఫార్మాట్ అడిగితే అదేమో మనం ఇవ్వలేమేమో అని అంటాం కాదు. అదే టెక్నికల్ పర్సన్ దాని ఎడిటర్ దాన్ని. Sir, they having doubt regarding format in the sense they having which kind of camera means lots of some people having low end cameras, high end cameras also, no requirements from different platforms. That's I will tell you, they need a quality picture, that's all.
మీరు A7S2 తీసినా సినిమానే, మీరు 5D తో తీసినా సినిమానే, మీరు ఆరీ అలెక్సా ఫ్యాంటమ్ తో తీసినా కూడా సినిమానే. యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్వాలిటీ ఉన్నంత కాలం, మంచి లైటింగ్ పెట్టుకొని క్వాలిటీగా తీసుకున్నంత కాలం నోబడి విల్ ఆస్క్ యూ. సో కాబట్టి ఫార్మాట్ ఈస్ మేక్ షూర్ ద ఫిల్మ్ ఈస్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ద క్వాలిటీ. సో క్వాలిటీ ఫిల్మ్ ఎలా వస్తుందనేది మీరు రిసర్చ్ చేయండి. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి, మంచి కెమెరాస్ తో మంచి ఎడిటింగ్ చేసుకొని మంచి కలర్ కరెక్షన్ చేసుకుంటే నోబడి నోస్ అక్కడ సినిమా మీదేవి పలానా కెమెరాతో తీసారనే పడదు. కాబట్టి మనం చెప్పిందే ఇది. సో నేను 5D తో తీసి ఆర్ఏ అని చెప్తా, ఫ్యాంటమ్ తో తీసి 5D అని చెప్తా, మన ఇష్టం అది. ఎవడు నీ కంటెంట్ క్వశ్చన్ చేయనంత కాలం, మన క్రెడిబిలిటీస్ ని క్వశ్చన్ చేయనంత కాలం టెక్నికాలిటీస్ ఎవడు అడగడు. ఒక ఇంట్రెస్ట్ సీన్ జరుగుతుంది బ్రదర్, కానీ అరే ఏ కెమెరాతో తీసాడు అనుకుంటాడా, అరే అమ్మ ఇదేనాడే నన్ను ఏం చేస్తాడా అనుకుంటారా, వెళ్ళిపోతారు. వేర్ ద లాజిక్ బిగిన్స్ మ్యాజిక్ బిగిన్స్ లాజిక్ ఎండ్స్. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఇంకేమైనా ఈ దీంట్లో ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా మీకు? ఏదన్నా వేరేది ఏమన్నా? సార్ ఐ హావ్ డౌట్. ఆల్ కవర్డ్ సార్. చెప్పండి. అంటే ఈ లండన్ లో మీరు ఫిల్మ్ మేకింగ్ చేశారు కదా సార్, అక్కడ థియరీ ఒకటే చెప్పేవాళ్ళ, ప్రాక్టికల్ కూడా చూపించేవాళ్ళ? సార్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ, వాడు 50% ప్రాక్టికల్స్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఫస్ట్ ఒక థియరీ చెప్పి ప్రాక్టికాలిటీ వదిలేసి ఎక్కువ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటుంది. వాళ్ళు దే యూస్ టు పుట్ ఎవ్రీబడి ఆన్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లో ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు అండి. ఎందుకంటే మాకు నైజెల్ పెకమ్ అని, మా రిచర్డ్ రూయిన్స్కీ అని, నైజెల్ పెకమ్ అని, వీళ్ళు కొంతమంది మా ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు వచ్చి 1 గంట 2 గంటలు చెప్పి వెళ్ళిన తర్వాత 4 గంటలు మేము మాట్లాడుకునేవాళ్ళం, మేము డిస్కస్ చేసుకునేవాళ్ళం, అందరూ షేర్ చేసుకునేవాళ్ళం. దానివల్ల ఎక్కువ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ద టీమ్. మీరు ఎప్పుడు ఒక మంచి టీమ్ సెట్ చేసుకోవాలి, గ్రూప్ డిస్కషన్ దానివల్ల ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు. ఆ ప్రొఫెసర్ చెప్పిన దానికన్నా అతను చెప్పిన దాన్ని మేము డిస్కస్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ నేర్చుకున్నాం. గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఇస్తాయి మీకు. ట్రస్ట్ మీ, యూ ట్రై ఇట్ వన్స్. అండ్ మీటింగ్ విత్ సీనియర్స్, మేము సీనియర్స్ తో మాట్లాడటానికి ట్రై చేసేవాళ్ళం. ఎప్పుడైనా చాలా మీ సీనియర్స్ పెద్ద సినిమాలకు పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు మేము సండే ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు, బ్రదర్ కెన్ వి మీట్ ఫర్ 15 minutes, ఒక అరగంట మాట్లాడొచ్చాను. వాళ్ళు మేము 5గురు కలిసి వాడి ఇంటికి వెళ్ళి అటు గార్డెన్ లో కూర్చునేవాళ్ళం. వాడు మంచిగా మాకు ఈ గ్రిల్ చికెన్ అయ్యేం తయారు చేసి పెట్టేవాడు. మంచిగా మాట్లాడుకుంటే ఆ 15 నిమిషాల్లోనే చాలా, మీరు ఇలా వెళ్ళొద్దు, మీరు ఇలా వెళితే ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఎందుకంటే మా దగ్గర ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందని మనకు ముందే చెప్తారు. మనం ఒక సంవత్సరం వేస్ట్ చేసేది వాడు ముందే చెప్పేస్తాడు. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు మీట్ గుడ్ క్వాలిటీ పీపుల్ సో ఆఫెన్. ఎక్కువగా కలవండి, మీరు ఎక్కువ మాట్లాడుకోండి. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ learning methods I can say. Thanks sir. Most of all questions you covered, but 2 more questions are there sir, regarding from students. What about OTT originals? We discussed about all the things now, but how to approach directly OTT originals, means Netflix originals, Amazon's originals, especially they are producing that kind of. OTT originals గురించి వాళ్ళు OTT originals చెప్తే నేను దాని గురించి చెప్పదలుచుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇయర్ the OTTs are ready to spend 2,000 crores on originals అంటే 2,000 కోట్లు బడ్జెట్ పెట్టుకునే OTTs రిలీజ్ చేయడానికి. దట్ ఈస్ ఏంటండి? Yes sir, go ahead sir. So that has been లాస్ట్ ఇయర్ 17% ఉంటే దాన్ని లాస్ట్ ఇయర్ 1,400 కోట్లు తయారు చేస్తారు 2021లో. 21-22 లో OTTs have been ready to release for 2,000 crores for OTT originals. సో వీటన్నిటికన్నా ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఇది వరల్డ్ వైడ్ అయితే 30,000 కోట్ల బిజినెస్ ఉంది. OTT originals are the best format right now. మీరు యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఒరిజినల్స్. మీరు మంచి కంటెంట్ రెడీ చేసుకొని ఒక ఓటీటీని అప్రోచ్ అయ్యి, ఓటీటీ ఐ టెల్ యూ, ఓటీటీ ఫార్మాలిటీ వాళ్ళ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుందో నేను చెప్తాను చూడండి. ఓటీటీ ఇస్ లైక్ పద్మవ్యూహ. ఆ ఓటీటీ వాళ్ళ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుందంటే, బయట ఎవరిని పడితే వాళ్ళని లోపలికి రానివ్వరు. ఆ పద్మవ్యూహంలోకి ఎవరు పడితే వాళ్ళు వెళ్ళలేరు. ఒకసారి వెళ్ళావా నిన్ను వదిలిపెట్టరు. నువ్వు ఇంట్లో కూర్చొని బెడ్రూమ్ లో పడుకుని నువ్వు ఓటీటీ వాడితో ఫోన్ చేసి, నా దగ్గర కథ ఉంది మరి చెప్పమంటావని, సార్ పంపించండి సార్ అంటాడు. ఒక్కసారి నువ్వు వెళ్ళాలి. అప్పటిదాకా నువ్వు ఎన్ని తపస్సు చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్ళలేవు. సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇస్ మస్ట్ బి వెరీ గ్రేట్ అండ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. కెన్ ఐ ఆస్క్ వన్ థింగ్? ప్లీజ్, ఎనీ టైం. దట్స్ వై ఐమ్ హియర్. మనం ఇప్పుడు ఓటీటీకి అంటే వెళ్లే ముందు ప్రీవియస్ వర్క్స్ ఏమైనా అడుగుతారా సార్ అక్కడ? అంటే ఓటీటీకి ఏంటి బ్రదర్, సైట్ సీయింగ్ వెళ్తారా అంటే? ఓటీటీకి అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక కంటెంట్ తీసుకుని వెళ్ళాను సార్, ఒక మూవీ కోసం నేను ఒక స్టోరీ తీసుకుని వెళ్ళాను.
అది వాళ్ళతోటి డీల్ మాట్లాడే అప్పుడు వాళ్ళు ప్రీవియస్ వర్క్స్ ఏమైనా అడుగుతారా? ప్రీవియస్ వర్క్స్ ఎందుకు అడుగుతారంటే మీ గురించి తెలుసుకోవడానికి అంతే. కానీ మీరు చేయలేనంత, మీరు ఏమి చేయలేనంత మాత్రాన మీరు తీసుకెళ్ళిన కంటెంట్ రిజెక్ట్ చేస్తారని కాదు. ఇప్పుడు మీరు మీరు ఒక మంచి మీ ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరికి మంచి చికెన్ చేశారు బ్రదర్, మీరు అది తినే ముందుల బస్సు నువ్వు ఇంతకు ముందే ఉన్న కర్రీస్ ఈ చికెన్ తింటారు, బాగుందంటే బాగుంది, లేకపోతే లేదు, అవుట్. ఇంతకు ముందు నువ్వు చికెన్ చేయలేదు, మరి ఇది ఎట్లా చేసావు, అది ఉండదు. యాజ్ ఫార్ యాజ్ యువర్ కంటెంట్, యాజ్ ఫార్ యాజ్ యువర్ కంటెంట్ ఈస్ గుడ్, మీ కంటెంట్ మంచిగా ఉన్నంత ప్రకారం వెనక అన్ని మీకు యాడెడ్ అడ్వాంటేజెస్. నేను సార్ నేను పలానా చోట చేశానండి, పలానా దగ్గర వర్క్ చేశానండి, పలానా వాళ్ళ దగ్గర వర్క్ చేశానండి, నేను పలాంది తయారు చేశాను, అదన్నీ నీకు ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. కానీ మీరు వెరీ ప్యూర్, మీరు యూ కేమ్ ఫ్రమ్, మీరు ఒక విలేజ్ నుంచి చెప్పులు వేసుకొని ఎర్బస్ ఎక్కి వచ్చి ఒక మంచి కథను కూడా మీరు ఓటీటీలో అమ్మొచ్చు. ఓకే సార్. Which one is you can which kind of things you will accept in your opinion, which OTT platform? Which OTT platform is best in what sense? అంటే ఏ విధంగా? Technically like technically or maybe vigorous number of films and maintaining standards also the best. Obviously ఇప్పుడు we have a rating ఉంటుంది, మనం చెప్పక్కర్లేదు. నేను రామ్ భీమ్ చెప్పక్కర్లేదు. There is a rating. ఇండియాలో డిస్నీ హాట్ స్టార్ ఇస్ నెంబర్ 1. ఇండియాలో డిస్నీ హాట్ స్టార్ ఇస్ నెంబర్ 1. తర్వాత వరల్డ్ వైడ్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇస్ నెంబర్ 1. Yeah. సో ఆబ్వియస్లీ దానికి పెద్ద మనం ఆలోచించి తల్లబద్దు కూడా వస్తుంది. ఎవ్రీబడి హ్యావ్ గాట్ దేర్ ఓన్. ఇప్పుడు ఆహా ఉంది, ఆహా ఇస్ రీజనల్ గా నెంబర్ 1. రీజనల్ గా అన్ని తెలుగు సినిమాలే ఉంటాయి. తెలుగు కావాలంటే ఆహా లొకాలిటీ, రీజనల్, నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ వి హావ్ ఇన్ మోస్ట్. యా ఆబ్వియస్లీ అదే చెప్తున్నా కదా. మీరు when it comes to OTT, it depends on the language అంతే. ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఇంగ్లీషు, వరల్డ్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి. నేషనల్ అంటే నేషనల్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. లోకల్ అంటే తమిళనాడుకైతే తమిళనాడు లోకల్లో తమిళ ఉంటుంది, మన తెలుగుకి వస్తే తెలుగు ఉంటుంది. సో ద బెస్ట్ అనేది ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ గివ్స్ us, మనల్ని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టకుండా మన 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 సర్ఫింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఏదైతే సింప్లిఫైడ్ చేస్తుందో దాన్ని నేను ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమ్ కి నెట్ఫ్లిక్స్ కి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ప్రైమ్ లో ఒక సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నేను కొంచెం ముందు కొట్టాలన్నప్పుడు నేను కర్జర్ ఇట్లా అంటున్నప్పుడు అక్కడ స్క్రీన్ లో ఎక్కడ దాకా వెళ్తున్నానో స్క్రీన్ కనబడతా ఉంటుంది మనకి, ఆ సీన్ కనబడతా ఉంటుంది, స్క్రీన్ షాట్ లాగా కనబడతా ఉంటుంది. ప్రైమ్ లో అలా కాదు, ఇట్లా ఒకటే 10 సెకండ్స్ ముందుకు వెళ్తుంది. చేస్తుంది. సో అలాంటి కొన్ని ఉంటాయి. నెట్ఫ్లిక్స్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నెంబర్ 1 కాబట్టి. డిస్నీ హాట్ స్టార్ కూడా చాలా మన ఇండియాలో ఇప్పుడు ఉన్న ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది కాబట్టి అన్ని ఎవరికి ఉన్న పరిధిలో వాళ్ళు చేసుకుంటా ఉంటారు. సార్ ఐ హావ్ ఎ క్వశ్చన్ సార్, ప్లీజ్. రామ్ గారు, సో రైట్ నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ యూట్యూబ్ అనేది, అంటే యూట్యూబ్ డైరెక్టర్ గా ఒక ముద్ర కూడా పడుతున్నదండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వాట్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ ఇస్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ అ ఫిల్మ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ఇట్ టు అండ్ రిలీజ్ ఇట్ ఇన్ యూట్యూబ్. సో ఒక యూట్యూబ్ అంటే ఈ రెండు ప్లాట్ఫామ్స్ ని కంపేర్ చేసుకుంటే యూట్యూబ్ ఇస్ ఆల్సో అ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ అకార్డింగ్ టు మీ, రైట్? సో కెన్ వి కన్సిడర్ అంటే మనం అంటే ఈజ్ ఆఫ్ రిలీజింగ్ లో యూట్యూబ్ పెట్టుకోవచ్చా ఓవర్ ఓటీటీ? డెఫినెట్లీ అండి, డెఫినెట్లీ. దట్స్ రియలీ వి డిడ్ంట్ టాక్ అబౌట్ ద యూట్యూబ్ ఆల్సో. యూట్యూబ్ ఎంత ఫ్రెండ్లీ అంటే వెరీ హ్యాండీ. దాంట్లో కూడా ఓన్లీ ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది, దే పుట్ ద యాడ్స్ ఆన్ ఇట్. అంటే వాళ్ళు యాడ్స్ చేస్తాడు. మన కంటెంట్ ని మనం యూట్యూబ్ లో రిలీజ్ చేసుకొని మన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు రిలీజ్ చేసుకొని మన ఇష్టం వచ్చిన thumbnail పెట్టుకొని మన ఇష్టం వచ్చిన ట్యాగ్స్ పెట్టుకొని ఇట్స్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ థింగ్. అండ్ ఆ లింక్ ఎవరికైనా పంపించుకోవచ్చు, మొబైల్ లో ఎవరైనా చూడొచ్చు, యాప్లు కూడా అవసరం లేదు. rather than all OTTs, I like YouTube. my vote is for YouTube. కానీ యూట్యూబ్ లో ఏంటంటే ఓటీటీకి యూట్యూబ్ కి తేడా ఏంటంటే యూట్యూబ్ ఇస్ జనరలైజ్డ్ ఓపెన్ సోర్స్. అది ఎవడెవడో వస్తాడో తెలియదు. ఓటీటీలో ఒక టార్గెటెడ్ ఆడియన్స్ ఉంటాడు. మనం ఏదో చెప్పదలుచుకో ఎవరు చెప్పాలో వాడు కరెక్ట్ వాడికి వెళ్ళిపోద్ది. యూట్యూబ్ అలా కాదు. యూట్యూబ్ ఎవరైనా చూడొచ్చు, ఎప్పుడు చూస్తాడో తెలియదు, వాడు వెళ్తా ఉన్నప్పుడు చూస్తుంటాడు. దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ మెయిన్ థింగ్. బట్ మనం ఒక చిన్న కంటెంట్ ఐ వాజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ మై షార్ట్ ఫిల్మ్ విచ్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ యూట్యూబ్.
question, sir. Yeah, finish. One Yeah, last please. question. I'm sorry. Come on. So, Ram Garu, I think today's session is so important and useful for all the directors because మీరు ఇచ్చిన points ఏవైతే ఉన్నాయో, like you must have seen, మేమైతే see, I'm making a note of it using my laptop. I see Shravan using his pen and writing something. So, ఇదేంటంటే we are actually capturing whatever you said. Sir, Nice. I have a request, Andy. So Please. all of us, most of us here are actually doing our direction course. Okay, good. So under the guidance and leadership of Tarun Garu. Okay. Now, since you said, okay, it's not a pitch, sir. It is a request. There is a difference, right? I hope you understand that. So, Yeah. since you're doing movies, is there Yeah. a possibility where you can, conduct a couple of workshops for us? And at the same time, for example, the kind of excitement that you brought showing the cardboards, storyboards, amazing, sir. I think నాకు ఫస్ట్ థింగ్ ఏమైందంటే నాకంటూ ఒక స్టోరీ అనుకున్నప్పుడు అరే అసలు దీని గురించి ఆలోచించలేదే నేను ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఎక్కువ చెప్పకుండా ప్రెజెంటేషన్ లో చూపిస్తే అయిపోతుంది. నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఎంత బాగుంటే ఇంకెందుకు అంత చెప్పక్కర్లేదు నువ్వు స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపించాను. సో అలాంటివి ఒక వర్క్ షాప్ కానీ సో మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ కి FTIH నుంచి కెన్ యూ కండక్ట్ లెట్స్ సే స్కిల్ వీళ్ళ దగ్గర స్కిల్ ఉందా ఉంటే గనక దూరంగా ఏదో ఒక అసోసియేట్ కానీ అసిస్టెంట్ కానీ ఐఎమ్ సారీ సార్ ఐఎమ్ సారీ the reason is working with you guys మాకేంటి అంటే it's not about మా పేరు పడాలని కాదు సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెర్నింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. మేము అదే when we are studying we used to request a guy to get 1 hour time up like as a guest or as a friend. When Uday asked me friendly ga nenu vachanu gaani I was not associated with anything with FTIH anyway, but still I definitely if I get a chance then why don't we do it in extra efforts నా టైం ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లోంచి మీరు నన్నేమి వేరేదేం అడగట్లేదు సార్ మీరు మా అందరికి ఒక బిర్యానీ చేసి పెట్టండి అంటే నేను బాధపడాలి అరే వీళ్ళందరికీ బిర్యానీ చేయాలంటే నేను మళ్ళీ వంట నేర్చుకోవాలని. సో వెన్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ మ్యూట్ అయిపోయింది సార్ మీరు. I'll talk to Uday and let's see how it works out. Definitely we can do it. Yeah. One more question. Thank you, sir. Yeah, you worked in Hollywood films. You told us you worked in Hollywood films. Hello, sorry, I got a call and I couldn't hear. Cheppandi. Yeah, you told us you worked in Hollywood films. In Holiday? Hollywood films. Yes, Hollywood. yes. Okay. If I want work in USA Hollywood films, so how do I approach production houses and direct in USA? Who is this asking this? Who is this? Harish sir. Favorite student of FTIH. Harish, you should work here. Okay. No, sir. Actually, I want to go to US. I understand. I got your question. I worked in US because I studied there. నేను మా యూనివర్సిటీ తరపున మా కాలేజ్ తరపున వీడు వర్క్ చేసా కానీ నేనేదో వెళ్ళిపోయి గైరిచి దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను పెట్టుకుంటే గైరిచికి నేను ఎవడో కూడా తెలియదు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సో మేము అక్కడ LFA లండన్ ఫిల్మ్ అకాడమీ అని వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇన్ UK. అక్కడికి వెళ్ళి మేము కోర్స్ నేర్చుకున్నాము. దాంట్లో లాస్ట్ ఇయర్ 6 months మాకు ఏంటంటే ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది, ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఉంటుంది. దాంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళతో వాళ్ళ టైప్ ఉంటుంది ఆ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ తో. ఆ ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో ఏదైతే వర్క్ జరుగుతుందో అక్కడికి మా డిపార్ట్మెంట్ అందరం తీసుకెళ్తారు. నేను ఒక్కడనే కాదు, మా డిపార్ట్మెంట్ అంతా వర్క్ చేశారు దాంట్లో. సో వాళ్ళలో మాకేంటంటే మాకు ఒక్కొక్కరికి ఒకరు డివైడ్ చేస్తారు. మీరు స్క్రిప్ట్ మీద చేయండి, మీరు కాస్ట్యూమ్స్ మీద చేయండి, మీరు బ్యాగ్ ప్రాపర్టీస్ మీద చేయండి, మీరు పర్సనల్ యాక్టింగ్ మీద చేయండి, డైలాగ్ ఎలాగా డిఫరెంట్ ఇస్తారు. దానిలో వర్క్ చేసాం. మీరు హాలీవుడ్ లో వర్క్ చేయాలి అంటే మీరు ఒక ప్రీ రిక్విజిట్ మీకు ముందు మనకి ఒక క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి. అంటే మనకు ఒక అప్రోచ్, మనకు అక్కడ ఒక దారి ఉండాలి. అండ్ ఐమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు వర్క్ దేర్. మనం అక్కడ వర్క్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ బ్రదర్, బికాస్ లాంగ్వేజ్ అంటాడు వాడు ఏ అవుతాడో మనకు ఫస్ట్ ఒక అరగంట దాకా అర్థం కాదు. మనం అటు వెళ్తాం, అరే ఏమో ఈ డీటెయిల్ బట్టి అటు వెళ్తాడు ఏంటి అనుకుంటాడు. సో వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, మనకి వాళ్ళ కల్చర్ తెలుసుకోవాలి. వాళ్ళు కళ్ళతో మాట్లాడతారు, వాళ్ళు చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు, కళ్ళతోనే చెప్తారు. ఇట్లా అంటారు అంతే, ఇట్లా అంటే దాని వెనక 100 బూతులు ఉంటాయి. అది వెళ్ళి అన్ని మనం అర్థం చేసుకొని తెచ్చుకోవాలి. సో అక్కడ అది అర్థం కావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు నో ది కల్చర్. కాబట్టి మీరు డెఫినెట్లీ కెన్ వర్క్ ఇన్ US, బట్ మీకు ఫస్ట్ నాలెడ్జ్ ని ఇదన్నీ మనం గెయిన్ చేసుకుంటే మీరు ఇప్పుడు US వెళ్ళినప్పుడు
ఎక్కడైనా మంచి ప్రొడక్షన్ హౌస్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఇదిగో ఈ కోర్స్ చేశాను, నాకు మీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో ఒక సినిమాకి పనిచేయాలని ఉంది అని కనుక మీరు చెప్తే మీ 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 రెజ్యూమో లేకపోతే కనుక మీ 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 ప్రొఫైల్ అక్కడ నచ్చితే డెఫినెట్లీ కెన్ వర్క్ విత్ బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. నేను ఇండియా వచ్చిన తర్వాత కూడా నాకు బఫెలో ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు నీ దగ్గర కథ ఉంటే కనుక మా దగ్గర తీసుకుంటా అని స్టార్టింగ్ లోనే నన్ను అడిగిన యూఎస్ఏ. వీసా లేదు లేదు అని చెప్పి మనం ఇక్కడ ఉండిపోయాం, కానీ మన దగ్గర మంచి మంచి క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే, మన దగ్గర మంచి ప్రెజెంటేషన్ ఉంటే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ గో ఎనీవేర్. అక్కడ కూడా సినిమానే, ఇక్కడ కూడా సినిమానే, బట్ ఏంటంటే మనం వాళ్ళ స్థాయిని అందుకోవాలి. Sir, we're happy to hear this session, sir. But whatever we're having patience and time also, time constraints is there, and sir, we're happy. We are glad that we're having your session, and we'll look further in offline session. If you have free time, we will request from our institute. And so, guys, let up all the bless and congratulations to the upcoming project of Ram Bhimana Garu. Thank you. Movie. We hope that it will be a massive success. We hope that not going to release in OTT, first release in theaters, then only it will go to OTT. That we have to experience that, sir, in theaters. And thank you, definitely. Thank you so much. I enjoyed a lot the session, but I thought to మనం ఇంకొంచెం టెక్నికల్స్ మాట్లాడుకుంటే బాగుండేది అనిపించింది, కానీ బట్ మనం ఒక సేమ్ మైండెడ్ కలిసి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు, మన ఫ్రెండ్స్ తో కలుసుకున్నప్పుడు ఏదో మాట్లాడేసుకుంటాం. ఆ ఫ్రెండ్స్ వస్తారు, ఏదో మాట్లాడేసుకుంటాం, మైండ్ అట్లానే అయిపోతుంది. దట్స్ గుడ్ దట్ వీఆర్ ఆన్ సేమ్ పేజ్. మీరు కూడా అడగచ్చా సార్? ప్లీజ్ గో ఆన్. తరుణ్ గారు, ఐఎమ్ సారీ అండి. సార్, రామ్ గారు, ద రీజన్ వై ఐ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఇస్, తరుణ్ గారు ఇస్ వెరీ డిసిప్లిన్డ్ అండి. టైమ్ ఇస్ టైమ్, అందుకనే ఆయన అంతగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అందరం. నైస్. అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, డైరెక్టర్స్ నందిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అడుగుతున్నాను సార్. అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ అ గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఎ డైరెక్టర్ సార్, he'll take 2 to 3 years between movies, sir. For example, I can quote you as well, sir. మీ మైండ్ సెట్ గానీ, ఆ ఎనర్జీ గానీ, ఆ ఎంతూజియాజం గానీ మనం ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాం సార్? 2 years మన దగ్గర ఒక ప్రాజెక్ట్ లేదు, ఆర్ ప్రాబబ్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ అ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ 2 years. 2 years తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, మళ్ళీ 2 years కి ఇంకో ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. What is the driving force during those 2 years when you are with your script and all? అంతంత గ్యాప్ కి మనం ఎలా సార్ కోప్ అప్ అవ్వగలం? ఐ మీన్ మా జనరేషన్ ఎలా సార్ కోప్ అప్ అవ్వగలదు? So among all these questions, this is a very important. I really appreciate this one. This question mixes our personal situations as well. ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం ఏంటంటే, కొన్ని మన పర్సనల్ సిచ్యువేషన్స్ కూడా డిపెండ్ అవుతాయి. మీకు తెలుసో లేదో, ఒక చేప ఉంటుందండి. ఆ చేప బురదలో వెళ్ళిపోయి, ఆ మట్టిలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉండిపోతుంది కొన్ని రోజులు. మళ్ళీ వర్షం పడినప్పుడు అది ఆ బురదంతా తీసుకొని మళ్ళీ వర్షంలోకి వస్తుంది. తెలియదు ఎంతమందికి తెలుసో ఆ చేప గురించి. సో ఫిల్మ్ మేకర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి, చాలా మంది, నేను మీకు అవుట్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను. నాకు తక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండొచ్చు, కానీ నాకు ఫిల్మ్ మేకింగ్ తప్ప రెండో పని తెలియదు. నాకు ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో ఫ్రెండ్స్ తప్ప రెండో ఫ్రెండ్స్ లేరు. నేను అల్లు అరవింద్ గారితో దగ్గర నుంచి, అశ్వంత్ గారి దగ్గర నుంచి నేను ఐ మెట్ బిగ్గెస్ట్ పీపుల్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ. ఐ సాట్ విత్ దెమ్ అండ్ ఐ నో హౌ దే వర్క్స్. అవుట్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను. నేను 100 మందిని తీసుకోకుండా 10 మంది తీసుకుంది. 10 మందిలో 7 కష్టపడి మనకి ఒక వీడియో వస్తుందండి. మనం ఈ మధ్య ఒక వీడియోలు చూస్తా ఉన్నాము. ఒక కార్టూన్, ఒక యానిమేషన్ లో ఒకడు కొండలో ఒక గొడ్డలు ఇది పట్టుకొని మట్టిని తవ్వుతా ఉంటే ఒక డైమండ్ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? చూసాం. అది వెరీ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ అండి. ఒకడు కొట్టి కరెక్ట్ గా అది వస్తున్న దగ్గర ఆగిపోయి అటు పక్కకి వెళ్ళిపోతాడు. ఒక్కడే ఏంటంటే, ఆ ఒక్క ఎప్పుడైతే నిక్ ఆఫ్ ది మూమెంట్ ఉంది, మనం ఇంకా చేయలేము, మనం ఇంకా ఉండలేము, మన వల్ల కాదు అనుకున్న సిచ్యువేషన్ ని అది హోల్డ్ చేసుకోగలిగి పెట్టుకోగలిగితే, సి ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ, కమల్ హాస్ మీ, నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వచ్చింది 2014 లో, నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ వచ్చింది 2017 లో. నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ 21 లో సినిమా తీస్తున్నాను. అంత గ్యాప్ వచ్చింది, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు, ఇక్కడే ఉన్నాను. ఐఎమ్ నాట్ అ రిచ్ గే బ్రదర్, ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ వెరీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. నేను చాలా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. నేను స్కాలర్షిప్స్ మీద చదువుకున్నాను. అక్కడికి వెళ్ళి రాత్రుళ్ళు పని చేసుకుని, టెస్కోలో రాత్రుళ్ళు పనిచేసి పగల కాలేజ్కి వెళ్ళేవాడిని. 2-3 రోజులకు ఒకసారి నిద్రపోయేవాళ్ళం. మనమే వీఆర్ నాట్ రిచ్ ఫ్యామిలీ. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఒక మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చిన నేను ఈ 2-3 ఏళ్ళు నా ఆఫీస్ రెంట్, నా కారు, నా అసిస్టెంట్స్, నా ఫోన్ చాలా ఖర్చు అవుతుంది. థింగ్ ఏంటంటే,
ఆ పాజిటివిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన మీద మనకి నమ్మకం ఉండాలి, అంతే సింపుల్. నాకు నమ్మకం, నా చేతిలో ఇప్పుడు 3 సినిమాలు ఉన్నాయి. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఆ ఒక్కటి ఫేజ్ నేను 2020లో ఐ హావ్ టు డిసైడ్ వెదర్ ఐ హావ్ టు గో టు అ జాబ్, వదిలేయాలా ఉండాలి. 2020లో పాండమిక్ వచ్చేసింది, చాలా ఇదైపోయింది. నాది ఒక సినిమా ఓపెన్ అయిపోయి, చిరంజీవి గారి ఫ్యామిలీలో ఒక హీరో ఓపెన్ అయిపోయి, పాండమిక్ మేము ఓపెన్ చేసిన ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసిన 4th డే లాక్డౌన్ పడిపోయింది, ప్రొడ్యూసర్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. ఆ డెసిషన్ లో చాలా ఆ ఒక్క కొంచెం సిచ్యువేషన్ మనం గట్టిగా హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని ఉండగలిగి, మన మీద మనకి నమ్మకం ఉండగలిగి, మన ఫ్యామిలీ మనకి సపోర్ట్ చేయగలుగుతా ఉంటే డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ ద డేస్. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఏంటంటే వి జస్ట్ హ్యావ్ టు హోల్డ్ ఆన్ ఫర్ బిట్ మోర్. కొంతమంది ఒక 15 ఏళ్ళు గడిచిపోతుంది, వాళ్ళు ఏదో దాంట్లో వెళ్ళిపోతారు. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లోకి వచ్చి నేను ఇండియా వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏ కాస్ట్యూమ్ లోనో పనిచేస్తున్నారు. ఎందుకంటే నెలకి రోజుకి ఇంత వస్తుంది, నెలకి ఇంత వస్తాను. వీ నీడ్ టు బి వెరీ వెరీ ఫోకస్డ్, వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ వెరీ వెరీ బ్రేవ్. ఈ 3 కంపల్సరీ ఉండాలి. దానికి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో తెలియదు నాకు, మీరు అందరికి కావాల్సిన ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండాలి. ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకుండా మనం ఈ ఇండస్ట్రీలో నెగ్గుకు రావడం చాలా చాలా కష్టం. మనకి మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి, మనల్ని డ్రైవ్ చేసే ఫోర్స్ మన చుట్టూ ఉండాలి. వైఫై లాగా అదే సినిమాలో చెప్పినట్టు వీ షుడ్ మేక్ దట్ టైప్ ఆఫ్, వీ మస్ట్ సరౌండ్ బై వెరీ గుడ్ పీపుల్. మనల్ని ఎంకరేజ్ చేసే పీపుల్ మన చుట్టూ పెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడు సినిమాలో బ్రతకాలి, సినిమా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉండాలి. నేను ఎక్కడున్నా కూడా నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళతో, సినిమాలు చేసే వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. నేను ఇప్పుడు మేర్లపాక్ గాంధీ నాకు మంచి గుడ్ ఫ్రెండ్, మంచి మంచి సినిమాలు చేస్తూ ఉంటాడు. నాకన్నా ఒక మంచి సినిమా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటే మనకి కసి వస్తూ ఉంటుంది. కొన్ని ఆడియో ఫంక్షన్ చూస్తుంటే నాకు బాగా కోపం వస్తూ ఉంటుంది, వాడు ఎంత బాగా ఆడియో ఫంక్షన్ చేస్తున్నాడు రా బాబు అని. కొన్ని 100 రోజుల ఫంక్షన్ పోస్టర్ పడగానే నాకు గుండెలో కలుపుమంటా ఉంటుంది, వాడు 100 రోజుల పోస్టర్ పడి. ఇలాగ ఇది మనల్ని నడుపుతా ఉండాలి. మనకి ఆ కసి, ఆ కోపం ఇదంతా ఉండాలి బ్రదర్. అప్పుడే మనం నిలబడతాం. ఏదో కథ రాసుకొని సినిమా డైరెక్టర్ అవుదాం కాదు, మన లోపల బర్న్ అవుతూ ఎప్పుడు దాన్ని ఒక ఆగిపోతున్నప్పుడు అగ్గిపుల్ల గీసి లోపలేస్తా ఉండాలి. అది బర్న్ అవుతా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ టేక్ ఎస్ సమ్వేర్, అది కంపల్సరీ తీసుకెళ్తుంది. ఆ టైమే అదే మన సక్సెస్ అవ్వడానికి అవ్వకపోవడానికి అదొక్కటే కారణం. మీరు పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ నుంచి చూసుకోండి. రాజమౌళి గారు సీరియల్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు, చిరంజీవి గారు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ టైంని పట్టుకొని ఉండగలిగితేనే ఈ రోజు వాళ్ళు ఆ ప్లేస్ లో ఉన్నారు. మీరు ఎంత దూరం పట్టుకోగలుగుతారు అనేది ఇంపార్టెంట్. సో కాబట్టి జస్ట్ హోల్డ్ ఇట్ ఆన్ సో స్ట్రాంగ్, బిట్ మోర్ టైం, ఇంకొంచెం సేపు ఉందాం అని ఊరికే కూర్చోకుండా యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ పనులు చేయండి. ఇంట్లో కూర్చుంటే మిమ్మల్ని ఎవరు వచ్చి డోర్ కొట్టి మిమ్మల్ని డైరెక్షన్ ఛాన్స్ ఇవ్వరు, మీరు డైరెక్టర్ కారు. కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, యూ స్పీక్ టు సో మెనీ పీపుల్, యూ గో అవుట్. మీ దగ్గర కథ లేదు, మీరు వెళ్ళండి పెద్ద ప్రొడ్యూసర్కి వెళ్ళి నా దగ్గర కథ ఉందని చెప్పండి. మీ దగ్గర ఒక చెత్త కథ ఉంది, వెళ్ళి పెద్ద టాప్ హీరోకి చెప్పాలి అవకాశం చెప్పండి. యూ జస్ట్ కమ్ అవుట్ అండ్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు డూ ఇట్, దట్స్ ఇట్. అరే నేను ఈ కథ చిన్న కథ 13 లక్షల్లో రాసుకున్నాను అన్నాడు ఇందాక కమల్, అది దాన్ని తీసుకెళ్ళి నానికి చెప్పండి, ఏం కాదు చెప్పండి. యూ జస్ట్ గో అండ్ టెల్ ఇట్. యూ విల్ నో నాని ఎలా వింటాడు, ఎంతసేపు ఉంటాడు, ఎలా ఉంటున్నాడు, ఇవన్నీ తెలుస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఫైనల్లీ ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ, నేను ఆ కథ ఈ కథ కనీసం 500 మందికి చెప్పుంటాను. నేను 500 మందికి నా ట్రైన్ లో జర్నీ చేస్తున్నాడు కూడా కథ చెప్పినాడు. అరే అమ్మ ఏంట్రా బాబు తిక్కలలో ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆ కథ చెప్తున్నప్పుడు మనకు తెలియకుండా మనమే దాన్ని ఇంప్రూవైజ్ చేస్తాము, దానిలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ తెలుసుకుంటాం. సో యూ స్పీక్ టు సో మెనీ పీపుల్, యూ బీ విత్ గుడ్ పీపుల్. షూర్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, ఇట్ వాజ్ వండర్ఫుల్. అండ్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు మాలాగే ఉన్నారు సార్, ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్. ఆ భాష ఎలా ఉందంటే, అరే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే యునో విత్ దట్ సేమ్ ప్యాషన్ ఐ థింక్ వీ కెన్ ఆల్సో బికమ్ డైరెక్టర్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ. 110%. నేను మళ్ళీ ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్కి వెళ్తే ఇలా మాట్లాడను, చాలా తక్కువ మాట్లాడతాను. నా మేనేజ్మెంట్ లెవెలే వేరుంటుంది సార్. Filmmaking is an ocean of syllabus, but time is it's a bit rare. And correct. The thing is, the directors can who make the films. Some people knows only how to direct the films, but very rarest people, very few people like you guys, they know how to make movies. They know how to teach movies also. That's a bit. Obviously. Yeah. Must be. Sir, I so happy that our students so happy and enjoyed it. They seek lots of information and knowledge. You're always the person who shares your knowledge with your all the experiences and everything. So we plan for some more session, or whenever you have free time, we will keep in touch with you, sir. So happy that, and wishing you all the best from all the FTH students and FTH staff for your upcoming project, Jagadananda. Thanks a lot. And we hope that we will participate in your that pre-audio whatever launches, and definitely. I'll ask you to come down, all your guys, to shooting once. Okkar meer andaru kalisi shooting ki randi. Yes sir, actually fantastic sir. Sure sir. For sure sir.
తప్పగా షూటింగ్ రండి. ఎప్పుడైనా ఒక వారం రోజులు మా ఆఫీస్ లో ఒక 1 డే ఈ స్క్రిప్ట్ మేకింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనే మీద సరదాగా మాట్లాడుకుందాం. నేను ఎలా వర్క్ చేస్తానో చూడొచ్చు మీరు. ఒకసారి ఉదయ్తో మాట్లాడి విల్ ఫైండ్ సమ్. They're excited. Thank you, They want to see how the process in current where the places in studio and on sets. Yeah, definitely. Lots of zeal and boost, sir. Thank you, sir. Definitely, brother. Good luck to all of you, and you work hard. I wish you very all the best. Thank you, sir. Thank you, Take care, sir. Bye bye. Thank you. Thank you, sir.